Hello. Yes, sir. Hello, Rishabh, are you audible? Yes, sir. Are you able to hear me? Okay, my dear. Okay, my dear. Ritun is also here, Ilya. Yes, sir. Good morning, sir. Ritun. Good morning, Ritun. Good morning, Ritun. How are you, both of you, my I'm dear? fine, sir. We are all fine. How are you, sir? Super. Fine, my dear. Fine, my dear. Sir, உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? Yes, sir. Yes, sir. Sir, screen share disable. Okay. You'll have to make me the co-host. ஷேர் பண்றது யார்? நான் இப்போ ரிஷப் வந்து ஹோஸ்டா மாத்துறேன். Okay, sir. ஓகே. நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு திரும்ப என்னைய வந்து ஹோஸ்டா மாத்திடுங்க, சரியா? Okay, sir. சார் நீங்க என்ன co-host ஆட் பண்ண கூட போதும் சார். அதே மாதிரி வெயிட் ரூம்லயும் ஸ்டூடண்ட்ஸ் co-host ஆப்ஷன் இதுல வரல, பாது சிங்கிள் யூசர் பேமெண்ட். Okay, sir. ஓகேமா. இப்போ நீ உங்களை ஹோஸ்ட் ஆக்கிட்டேன். Okay, sir. Present ஆகுது sir. ரிஷப், now you are host. Yes, ma'am. வெயிட்டிங் ரூம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அட்மிட் கொடுத்துக்கோங்க. Yes, sir. Yeah, your screen is there. Yes. Okay, sir. Good. So now change your host option, my dear. Yes, sir. 1 minute, sir. Okay, ma'am. So I have changed. Shall we wait for 8 minutes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The students are coming. Are you sharing the screen? Share the screen. I'm sharing the screen. Sir, I'm still not being able to share my screen. So what am I supposed to do? Oh, then again. Okay. Then you have to connect it to the house. No, sir, I'm still not able to share. சார் ஒண்ணுமே கேட்கல சார். Yeah, I'm the host now. சார் ஒண்ணுமே கேட்கல சார். Now, Rishabh, you are the mute. Yes, sir, I got it. Are you audible? கேக்குதா நான் பேசுறது? Yes. Okay. Now you are the host. கேக்குது சார். ஓகேப்பா. ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ணுங்க my dears. எல்லாரும் இப்போ ஆரம்பிக்கலாம். சரி சார். ஓகே சார். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணுவோம். ஓகே சார். சார் நான் பேசுறது கேக்குதா சார் உங்களுக்கு? கேக்குது தம்பி. ஓகே சார். ஓகே சார். Audible. Your screen is there. Okay, sir.
சார் நம்ம 10 o'clock தானே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் மீட்டிங். yes yeah yes 10 o'clock. சரி சார் சரி. உங்க ஸ்கிரீனை ஃபுல் ஸ்கிரீன் ஆக்கிட்டீங்களா தம்பி? எஸ் சார். பிரசன்டேஷன் ஓகே. Yes. okay now change me a host my dear. Yes sir. Sir, when I'm changing you a host, immediately my presentation is not happening, sir. No my dear, it will be there. கண்டிப்பா வரும். ஏன்னா இது வரைக்கும் நாங்க அப்படி தான் பண்ணியிருக்கிறோம். Okay sir. சரிங்களா? ஓகேப்பா ஓகே. Yes sir, I've made you the host. Okay, thank you. Rishabh and Ridwan. Yes sir. Yes sir. You please go to your introduce session. What is your young minds organization? Yes sir. So sir, myself and Ridwan had hosted a session called the Science at Home, which was around a month back, and then we thought we should take this forward, and we thought of making an organization, and we named it Young Minds, because we thought of enhancing the ideas that all young minds, that all the ideas that the young minds have, like us. And then myself and Ritun started thinking of what can be done, and we thought there were so many science is a topic which some people feel easy but some people feel hard. So we thought, why not introduce science in the easy way, explain science easily. So the experiment was the best way to do so. So we started performing simple experiments that could be done at home. வீட்லயே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம், அப்புறமா வீட்லயே இருக்கிற பொருள் வச்சே பண்ணலாம். So that is the main thing. Okay my dear. Okay sir. And Ridwan? Yes sir. Sir, actually நான் ரிஷப் வந்துட்டு ஒரு ஹெல்ப் பண்றவனா, கொஞ்சம் ஏதோ டெக்னிக்கல் சைடுல ஹெல்ப் பண்றவனா பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வந்துட்டு நான் தான் கோஹோஸ்ட் இதுல பண்ணேன், கோஹோஸ்ட் ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். So அந்த introduction எல்லாரும். Yes, Ritun is my co-host. He takes care of if any technical stuff, anything is needed. So இந்த மீட்டிங்ல வந்துட்டு to have ஒரு சைலன்ஸ் அண்ட் எப்படி சொல்றது, காமா இருக்கிற செஷன் இருக்கிறதுக்காக நான் எல்லார்கிட்டையும் அவங்க கேமராவும் மைக்கும், கேமரா ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க, மைக் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கீழே உங்களுக்கு சேட் பாக்ஸ் தெரியும், சேட் பாக்ஸ்ல போயிட்டு உங்க டவுட்ஸ் நீங்க வந்துட்டு எங்ககிட்ட கேட்கலாம். ஒரு எவ்ரி 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் நாங்க உங்க டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணுவோம். சோ அதனால நீங்க உங்க கேமராவையும் மைக்கையும் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கணும். Hope everyone have a good session. Okay, sir. Thanks, Ritun. So yes, Rishabh. Yes, so I hope you could start the session. I hope everyone has joined the meeting. Okay, shall we start, my dears? Yes, sir. We'll start off. Okay. So hi all, வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு நிறைய சிம்பிள் சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறமா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸும் புரிஞ்சுக்க போறோம். நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்க்க போறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு 2 கொஸ்டின்ஸ் வச்சிருக்கேன். இப்போ வந்து கடலையை வறுக்கும் போது சாண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, மண் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நிறைய பேருக்கு தோணி இருக்கும். ஆனா யாருக்கும் ஆன்சர் தெரியாது. எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஆனா யாருக்கும் அந்த ஆன்சர் தெரியாது. ஸோ அதோட ரீசன் என்னன்னா, இப்ப மண்ணுல வந்து மண்ணுக்கு வந்து மண்ணு வந்து ஈஸியா சூடாயிடும்.
அப்புறமா நம்ம மண்ணுல வந்து வேர்க்கடலை வறுக்கும் போது ஃபுல்லா வேர்க்கடலை ஈவனா வந்து ரோஸ்ட் ஆகும். டைரக்டா அப்படியே போட்டு ரோஸ்ட் பண்றதோட மண்ணுல போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணும்போது எல்லா பீனட் வந்து ஈக்குவலா ரோஸ்ட் ஆகும். இதுதான் ஒரு அட்வான்டேஜ். அண்ட் சீக்கிரமாவும் ஆயிடும். ரொம்ப லேட்டும் ஆகாது, சீக்கிரமா ஆயிடும். சீக்கிரமாவும் ஆயிடும். அப்புறமா எக்ஸாக்டா சேம் ஆகும். இப்ப மண் யூஸ் பண்ணனா நம்ம சால்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், உப்பு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஒரு क्वेश्चन. இப்ப எல்லாரும் பாப்கார்ன் சாப்பிட்டுருப்பீங்கல்ல, பாப்கார்ன் மூவி தியேட்டர் எல்லாம் பாப்கார்ன் பார்த்திருப்பீங்க. பாப்கார்ன் வந்து அந்த சின்ன சீடா இருக்கும். இந்த சின்ன சீடு வந்து எப்படி பஸ்ட் ஆகி பெருசா ஆகுதுன்னா क्वेश्चन. ஸோ இது கூட ஆன்சர் என்னன்னா, பாப்கார்ன்ல வந்து உங்களால பார்க்க முடியுதுன்னா பாப்கார்ன்ல வந்து இந்த ஒயிட் ஸ்பேஸ் தெரியுதுங்களா? அசோக் சார், are you able to see? எஸ் பா. Yes sir. So நான் மவுஸ் காட்டுறேன். இந்த ஒயிட் ஸ்பேஸ்ல வந்து ஸ்டார்ச் ஆகுவாங்க. ஸ்டார்ச் அண்ட் வாட்டர் இருக்கும். இந்த வாட்டர் என்ன ஆகும், ஹீட் பண்ண இந்த சின்ன ஹல்லுன்னு இருக்கு, எழுதிருக்கு பாத்தீங்களா, சின்னது. இது வந்து ரொம்ப ஹார்டாலாம் இருக்காது. ஆனா ஹீட் பண்ணும்போது சாஃப்ட் ஆயிடும். என்ன ஆகும்னா ஹீட் பண்ண அந்த வாட்டர் ப்ரெஷர்னால ரொம்ப ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ரொம்ப வாட்டர் ஹீட்டும் ஆகுது, ப்ரெஷரும் இருக்கு. அதனால இந்த ஹல் வந்து அதனால வந்து இதுக்கு மேல ஹல்லுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், புடிச்சுக்க முடியாது. ஸோ அது என்ன ஆகும்னா உடனே ஒழிஞ்சிட்டு ஒரு பாப்கார்னா பாப் போயிடும். அதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ வச்சிருக்கேன். யாரும் ப்ளீஸ் இந்த மாதிரி கிழிக்காதீங்க, பிகாஸ் இட் வில் பி டிஃபிகல்ட். இங்க ரெட் மார்க் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு ஸ்லோ மோஷன்ல வீடியோ தெரியுது. இந்த ஒரு சின்ன சீட் மாதிரி இருக்கிற கர்னல் வந்து ஒரு பாப்கார்ன் மாதிரி பர்ஸ்ட் ஆகுது. தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? எஸ்பா. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து இதுதான். இப்போ வந்து பாப்கார்ன்லேயே 2 வகை இருக்கு. ஒரு வந்து கேரமல் பாப்கார்ன் சாப்பிட்ருப்போம், ஒரு சாக்லேட்லாம் போட்டு தருவாங்க. இன்னொன்று வந்து நம்ம எப்பவுமே தியேட்டர்ல வாங்குற பட்டர் பாப்கார்ன். இப்போ இந்த கேரமல் பாப்கார்னுக்கும் பட்டர் பாப்கார்னுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டா, நம்பர் 1, ஆமா இதுல கேரமல் போட்டு சாப்பிட்றோம், ஸ்வீட்டா இருக்கும். ஆனா இங்க பட்டர்ல இருக்கு. இன்னொன்று என்னன்னா இதோட ஷேப்பே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேரமல் பாப்கார்ன்ல எல்லாமே சர்க்கிளா இருக்கு, தெரியுதுங்களா? ஒரு சர்க்கிள்ஸா இருக்கும் ஃபுல்லா. ஆனா பட்டர்ஃப்ளை பாப்கார்ன் அப்படி, ஆனா இங்க பட்டர் பாப்கார்ன் அப்படி இல்லை, ஃபுல்லா வேற ஷேப்பா இருக்கும். ஆனா இதுக்கும் ஒரு தனியா பேர் இருக்கு. நம்ம அரிசியிலேயே நிறைய வகை இருக்கிற மாதிரி அதே மாதிரிதான் இந்த பாப்கார்ன்லயும் நிறைய வகை இருக்கு. அதுல 2 வகை தான். ஒன்று வந்து மஷ்ரூம், இதுதான் வந்து கேரமல் பாப்கார்ன், சாக்லேட் பாப்கார்னு அதுலதான் போட்டு தருவாங்க. அது மாதிரி இது வந்து பட்டர் பாப்கார்னுக்கு வந்து இந்த பட்டர்ஃப்ளை பாப்கார்ன், பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்லேயே இருக்கும் பாருங்க, அது மாதிரி போட்டு தருவாங்க. இப்போ ஏன் மஷ்ரூம் பாப்கார்ன் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ மஷ்ரூம் பாப்கார்ன்ல வந்து கோட்டிங் ஈவனா ஆகும். இப்போ வந்து எதனா ஊற்றணும்னா, எதனா அது சப்போஸ் சாக்லேட் வந்து அது மேலே ஊற்றணும்னா ஒரு ஈவனா கோட்டிங் வரும். பட்டர்ஃப்ளைல வந்து அவ்வளோ ஈவனா வராது. எல்லா பாப்கார்னோட டேஸ்ட்டும் அதே மாதிரி சிமிலரா இருக்கும். இதுக்கு தான் இது 2 வகை. இது வந்து அது திரும்பி சொல்றேன், ரைஸ் மாதிரி தான் வகை. ஒரு வந்து பட்டர்ஃப்ளை டைப், ஒரு வந்து மஷ்ரூம் டைப். சரிங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்க்கு போகலாம். நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ஃபைண்டிங் pH யூசிங் பர்பிள் கேபேஜ். இப்போ pH என்னன்னு தெரியணும்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன pH என்னன்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஸோ வந்து pH வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட நேச்சர் சொல்லும். நேச்சர்னா அசிடிக்கா இருக்கா, பேசிக்கா இருக்கா. பேசிக் அண்ட் ஆல்கலைன் வந்து ஒன்னே தான். அசிடிக் இருக்கா, பேசிக்கா இருக்கான்னு தெரியும். இப்ப அசிடிக்கான எப்படி இருக்கு, பேசிக்கான எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றேன். இப்ப நம்ம லெமன்லாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் அசிடிக் தான். இப்ப நம்ம லெமன் டேஸ்ட் பண்ண ஒரு புளிப்பா இருக்கும். ஸோ புளிப்பா இருக்கிறது வந்து ஆசிட். ஆனா அதே நம்ம வந்து சப்போஸ் நம்ம டேமரின் இருக்குல்ல, புளி அதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணா வந்து ஒரு மாதிரி கசப்பா இருக்கும். அப்புறமா பாவக்காய் அப்படியே சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப கசக்கும். இதெல்லாம் வந்து பேசிக். ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சிருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் பண்றதுக்கு இந்த பர்பிள் கேபேஜ் இருக்குல்ல, நான் ஒரு கார்னர்ல பிக்சர் தெரியுது பாத்தீங்களா, ரைட் கார்னர்ல.
ரைட் கார்னர் பிக்சர் தெரியுதுங்களா? இந்த இதை யூஸ் பண்ணி தான் நாங்க வந்து பண்ண போறோம். எல்லாமே மியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். எல்லாரும் கேட்ட மாதிரி நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் admin can mute everyone. question இருந்தா மட்டும் Sir, yes, sir, yes, sir. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா மட்டும் கேட்டுக்கோங்க. ஓகே டன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இது வந்து பர்பிள் கேபேஜ். கேபேஜ்னா என்ன கலர் பார்ப்பீங்க? க்ரீனிஷ் ஒயிட்டை தான் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் இந்த கேபேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பர்பிள் கலரில் இருக்கும். இதில் வந்து இந்த கேபேஜ் என்ன பண்ணணும்னா நல்லா கட் பண்ணிட்டு கிரைண்டரில் லைட்டாக தண்ணி போட்டு அரைக்கணும். அரைச்சிட்டோம்னா அரைச்ச அப்புறமா அது ஒரு ஜூஸ் மாதிரி வரும் வெளில. அந்த ஜூஸை கலெக்ட் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் கிரைண்டர் இல்லைன்னா இன்னொரு டிஃப்ரெண்டா பண்ணலாம். அது வந்து நான் உங்களுக்கு அப்படியே கேபேஜ் கீழே போட்டிருக்கேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி தான் கட் பண்ணிட்டு சும்மா வந்து லைட்டா வந்து கொதிக்க வைக்கணும். அப்புறமா அந்த கொதிக்க வச்ச அப்புறமா வர தண்ணியை வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அதுதான் இண்டிகேட்டர்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிறைய ஒரு 4-5-6 எக்ஸாம்பிள் வச்சிருக்கேன். இந்த 6 எக்ஸாம்பிளும் யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க போறோம். இதுதான் இண்டிகேட்டர். நான் ஆல்ரெடி ஒரு பாட்டில போட்டு வச்சிருக்கேன். தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ரித்துன் தெரியுதா உங்களுக்கு? ஐ ஏபிள் டு see? எஸ் பா. ஓகே சார். ஸோ நான் வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சிருக்கேன். அதை நான் வந்து ஒன்னொன்னா இப்போ காமிப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிஷப், can you please right now stop sharing your screen so that எல்லாருக்கும் more screen clear-ஆ தெரியும். எஸ். ஓகேங்களா? தெரியுதா? தெரியுது. எல்லாரும் கேலரி மோட்ல போகாம மேல உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுல ஸ்பீக்கர் வியூன்னு தெரியும். அங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அங்க கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க எல்லாரும் உங்க வீடியோவும் ஆடியோவும் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து வேரியஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோக், வினேகர், பர்பிள் கேபேஜ் சொல்யூஷன். இது வந்து நம்ம பர்பிள் கேபேஜ் சொல்யூஷன் மட்டும் சும்மா ஊற்றி பார்த்தோம். அப்புறமா டிஸ்டில்ட் வாட்டர் அண்ட் தென் பேக்கிங் சோடா அண்ட் சோப் சொல்யூஷன். ஸோ எல்லாமே தெரியுதா உங்களுக்கு நீட்டா? இது நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இண்டிகேட்டர் ஊத்திடுவோம். எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா ஊத்திடுவோம். இது வந்து பர்பிள் கேபேஜ் சொல்யூஷன் தான் இண்டிகேட்டர். இதுவும் பர்பிள் கேபேஜ் சொல்யூஷன் தான். நான் 2 பாட்டில்ஸ் வச்சிருக்கேன் தனித்தனியா. ஆனா உள்ள தெரிய மாட்டேன். வீடியோ ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டேன். பேசலாம் என்னத்தையும் ஊத்துறான். Rishabh, please unmute your mic. Okay, கேக்குதா இப்ப? Do you hear me? Yeah, now you are audible. And எல்லாரும் chat boxல வந்து chat பண்ணாம உங்களுக்கு question மட்டும் இருந்தா please post your questions. ஏன்னா எங்களுக்கு questions மட்டும் தனியா எடுக்கிறது நீங்க எல்லாம் chat பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்க கேமராவையும் இதுவும் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க, மைக்கையும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம எல்லாத்துலயும் வந்து இண்டிகேட்டர் ஊத்தி இருக்கோம். இண்டிகேட்டர் தான் அந்த கேபேஜ் சொல்யூஷன். இப்போ ஒன்னொன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஊத்த போறோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கோக் வச்சிருக்கோம். ஸோ நான் வந்து கோக் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கேன். ஸோ நான் வந்து இப்போ ஓபன் பண்ணிப்பேன். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து கோக் ஊத்தி காமிப்பேன் உங்களுக்கு. இது தரம் ஓகே. எல்லாரும் மைக் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் கேமராவை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ்.
ரிஷப் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க ரிஷப். சார் நீங்க எல்லாருக்கும் மியூட் போட்டீங்கன்னா சார் எங்க 2 பேருக்கும் இதாகுது. அப்ப அதுக்கு ஏதோ பண்ண முடியுமா கொஞ்சம் பாருங்க. நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு அதாவது நான் மியூட் ஆல் போட்டேன். ஓகே நான் சார். மியூட் ஆல் எங்க 2 பேருக்கு மட்டும் பெர்மிஷன் கொடுத்துருங்க சார். மிச்ச எல்லாரும் மியூட் ஆயிடுங்க. ஓகே. Thank you சார். ஓகே கேக்குதா சார் இப்ப? எஸ் பா. ஓகே. சோ நம்ம ஃபர்ஸ்டே வந்து கோக் ஊத்தி இருக்கோம். அதுல மிக்ஸ் பண்ணப்பமா தெரியுது கலர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்கனா ரெட்டா மாறி இருக்கு. அப்புறமா இப்ப வந்து வினேகர் ஊத்த போறோம். நான் வினேகரும் வச்சிருக்கேன் ஆல்ரெடி. உங்களுக்கு கலரோட டிஃபரன்ஸ் தெரியுது. உங்களோட கலரோட டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? வந்து இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கலரே வந்து இன்னும் பிங்க் ஆயிடும். பிங்கிஷ் ரெட் ஆயிடும். இது இங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கு அதோட. சோ உங்களுக்கு வந்து தெரியாது. இது ரெட்டிஷ் கலர். வெரி டார்க் ரெட். அப்புறமா நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து பர்பிள் கேபேஜ் சொல்யூஷன். இது நான் ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சது, ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஆக்சுவல் கலர் என்னன்னு காமிக்கிறதுக்கு மட்டும் அப்படியே ஊற்றி வச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்டில்ட் வாட்டர். இப்போ டிஸ்டில்ட் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேப் வாட்டர் நல்லா பியூரிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. எந்த மினரல்ஸும் இருக்காது. ரொம்ப பியூரஸ்ட் வாட்டர், பியூரா இருக்கும். டிஸ்டில்ட் வாட்டர் வந்து இன்வெர்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் அதுக்கு அது எங்கள் வீட்டில் இன்வெர்டர் இருக்கிறதுனால நாங்கள் டிஸ்டில்ட் வாட்டர் வச்சிருக்கோம். ஸோ நான் வந்து டிஸ்டில்ட் வாட்டர் ஊற்றி நான் காமிப்பேன். டிஸ்டில்ட் வாட்டர் ஊற்றினீங்கன்னா கலரே மாறக்கூடாது. இது வந்து டைல்யூட் தான் ஆகும், ஆனா கலரே மாறாது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதே கலர் தான். பர்பிள் கேபேஜ் சொல்யூஷன் இது வந்து இண்டிகேட்டர் அண்ட் டிஸ்டில்ட் வாட்டர் அதே கலர்ல தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பேக்கிங் சோடா சொல்யூஷன். பேக்கிங் சோடா சொல்யூஷனுக்கு வந்து பேக்கிங் சோடா நான் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கேன் ஒரு கப்ல பேக்கிங் சோடா. அப்புறமா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து டைல்யூட் பண்ணிக்கணும். ஸோ நான் வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ண போறேன் ஃபர்ஸ்ட். இதை வந்து பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நியர்லி டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும். இதுக்கப்புறமா இதுல பேக்கிங் சோடா சொல்யூஷன்ல ஊத்த போறோம். சாரி, அது கேபேஜ் பேக்கிங் சோடா சொல்யூஷனை கேபேஜ் சொல்யூஷன்ல ஊத்த போறோம். ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து கிரீன் கலரா மாற தெரியுதா? ஒரு டார்க் கிரீன் கலரா மாறும். உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா டார்க் கிரீன் கலர்ல இருக்கும். இது வந்து என்ன காமிக்குதுன்னா பேக்கிங் சோடா சொல்யூஷன் வந்து பேசிக்னு காமிக்குது. அண்ட் தென் இது வந்து இப்போ வந்து நம்ம சோப் சொல்யூஷன் ஊற்றி பார்க்க போறோம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து இந்த சோப் சொல்யூஷன் வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த சோப் சொல்யூஷனை வந்து நான் ஜஸ்ட் ஊற்றி உங்களுக்கு காமிப்பேன். இது வந்து இப்போ நான் சோப் சொல்யூஷன் பண்ணி வந்து ரொம்ப டைல்யூட்டா இருக்கனால உங்க கலர் சேஞ்ச் தெரியல. ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் இன்னும் வச்சிருக்கேன். ஸோ நான் கான்சென்ட்ரேட் ஊட்டி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்.
நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது கூட கிரீன் கலரா மாறும். நீங்க ஃப்ராத்தை பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு கிரீன் கலரா இருக்கும். இங்க இடத்துல ஃபுல்லா வந்து கிரீன் கலரா மாறி இருக்கு. இது என்ன காமிக்குதுன்னா சோப் சொல்யூஷன் இஸ் ஆல்சோ பேசிக் கலர். சரிங்களா? வேணும்னா நான் திரும்பியும் காமிக்கிறேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா சோப் சொல்யூஷன் இது இன்னும் நீட்டா தெரியுது பாத்தீங்களா? சோப் சொல்யூஷன் இஸ் பேசிக். இப்போ நான் வந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண போறேன். சார் இது ஸ்கிரீன் ஷேர் எனேபிள் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இங்க கோக் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப டார்க் ஆயிடுச்சு. which means இதுதான் எல்லாத்தோட கேக்குதா? I'm Ritun, you are on mute. Can you please unmute? You are also on mute. நான் பேசுறது கேக்குதா? எஸ்னா சும்மா இப்படி காமிங்க. கேக்குதா? ஓகே, தேங்க்யூ, டன், சூப்பர். ஓகே, இப்போ நான் வந்து just going to share my screen. இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பர்பிள் கேபேஜ் மட்டும் ஏன் பர்பிள் கலர், இந்த கேபேஜ் மட்டும் ஏன் பர்பிள் கலர்ல இருக்குன்னு நிறைய பேர் இதுதான் எப்பவுமே வர கேள்வி. ஸோ இதுக்கு இது ஆன்சர் வந்து இப்போ நம்ம இலையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிரீன் கலரா இருக்கும். இது வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. இதுல வந்து குளோரோஃபில்னு ஒரு பிக்மெண்ட் இருக்கும் செல்ல, அதனாலதான் அது கிரீன் கலரா இருக்கு. அதே மாதிரிதான் பர்பிள் கேபேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க எழுதியிருக்க பாருங்க, ஆந்தோசயானின்ஸ்னு ஒரு பிக்மெண்ட் இருக்கு, அதனாலதான் அது பர்பிள் கலரா இருக்கு. ஸோ அது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஆந்தோசயானின்ஸ் வந்து நம்ம என்ன போடுறோமோ அதோட அசிடிக்கா இருக்கா என்ன பேசிக்கா இருக்கான்னு பார்த்து இமீடியட்டா அதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கும். இப்ப நம்ம கோக்ல இப்ப வினேகர்ல போடும்போது அது அசிடிக்னால இமீடியட்டா பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர் ஆயிடுச்சு. ஆனா நம்ம சோப் சொல்யூஷன்ல போட்டும் போது அப்புறமா பேக்கிங் சோடா போடும்போது கிரீன் கலர் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம இன்னொரு மெயின் திங், இப்ப நம்ம pH பார்க்கும்போது 0 to 7 வந்து எக்ஸாக்ட்லி நியூட்ரல். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்பிள் கேபேஜ் சொல்யூஷன் வந்து எக்ஸாக்ட்லி நியூட்ரலா இருக்கு. ஆனா 7க்கு கம்மி வந்து அசிடிக், 7ஓட அதிகம் வந்து ஆல்கலைன் இல்லைன்னா பேசிக், ரெண்டும் ஒன்னே தான். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து அவர் கம்பேனியன் சோப் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்க்க போறோம். இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இதை எடுத்து வச்சிடுறேன். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து அவர் கோவிட் கம்பேனியன் சோப். இப்போ நீங்க வந்து இந்த பிக்சரை நீங்க நிறைய வாட்டி வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்டா பார்த்துருப்பீங்க. ஆனா இதோட சயின்ஸ் உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ நான் வந்து சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். ஆனா நான் எதுக்கும் வந்து இது வந்து ஒரு ரொம்ப பேர் கேட்டிருக்காங்க இந்த கேள்வி. இது ஓகே, இது பண்ணிட்டு இருக்கோம், சோப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பெப்பர் போகுது, ஏன் போறதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ அதனாலதான் நான் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெயினா சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அதே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். என்கிட்ட நார்மல் டேப் வாட்டர் இருக்கு, ட்ரிங்கிங் வாட்டர், டேப் வாட்டர் எதனா யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் ஜஸ்ட் வந்து டேப் வாட்டர் போட போறேன். டேப் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஐ ஹேவ் பெப்பர், நான் வந்து பெப்பர் லைட்டா சும்மா ஸ்ப்ரிங்கிள் தான் பண்ண போறேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெப்பர் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணணுமா, பெப்பர் ஃப்ளோட் தான் ஆகிட்டு இருக்கு, ஆனா சிங்க் ஆகாது. இப்ப நான் வந்து இப்ப கை வச்சு பார்த்தா கூட அப்படியே தான் இருக்கு. இப்ப நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா
தெரியுதுங்களா? நான் வந்து பெப்பர் ஆல்ரெடி போட்டு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன், அப்புறமா பெப்பரும் போட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து பெப்பர் ஃப்ளோட் ஆயிருக்கு. அப்புறமா நான் வந்து சோப் வாட்டர், இப்போ வந்து நான் கை வச்சும் போது எதுவுமே ஆகல. ஆனா இப்போ வந்து நான் வந்து சோப் வந்து கையில லைட்டா எடுத்துட்டு அப்புறமா நான் கை வைப்பேன். இப்போ நான் கை வச்ச உடனே என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் கை வச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா எல்லா பெப்பரும் வந்து கார்னர்ஸ்க்கு போயிடுச்சு. ஆர் ஏபிள் டு see that? தெரியுதுங்களா? நான் கை வச்ச உடனே எல்லாம் போகுது பாருங்க பின்னாடி. இது எதுக்கு ஆகுதுன்னு நான் காமிக்கிறேன். இப்ப நான் வந்து இது எதனால ஆகுதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க. சொல்றேன். ஸோ என்னன்னா இது வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பண்ணுவாங்க. வாட்டர் வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இருக்கும் வாட்டருக்கு. இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷனால பெப்பர் வந்து வாட்டர் மேலேயே ஃப்ளோட் ஆகும். வாட்டர் வந்து அதோட பார்ட்டிகல்ஸோட இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். இப்போ நம்ம சோப் போட்ட உடனே என்ன ஆகும்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், அந்த டென்ஷனை வந்து பெப்பருக்கும் வாட்டருக்கும் நடுவில் இருக்கு இங்க. அட் த சேம் டைம் நம்ம கை கழுவும் போது அந்த பாக்டீரியா அப்புறமா மண்ணுக்கும் தண்ணிக்கும் இருக்கு. சோப் போட்ட உடனே அந்த டென்ஷன் கம்மியாயிடும். கம்மியானனால நம்ம தண்ணி ஊற்றி கழுவும் போது இருக்கிற பாக்டீரியா எல்லாமே போயிடும். அதுதான் மெயின். இதுல இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்னொரு இதை வந்து நான் ஒரு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி காமிக்கிறேன், இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸ்கிரீன் ஷேர் தெரியுதா? ஓகே. ஸோ நான் அன்மியூட்டா தான் இருக்கேன். ஓகே, ஸோ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஐபிஎல் மேட்ச் மாதிரி தான் இது கூட. இப்போ நம்ம சென்னையும் சப்போஸ் மும்பை ஆடுறாங்கன்னா ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும், யார் ஜெயிக்க போறாங்கன்னு. அதே மாதிரி தான் இங்கே தண்ணிக்கும் நம்ம டெய்லி கை கழுவுறோமே மண்ணுக்கும் ஜெர்ம்ஸ்க்கும் யார் வந்து இருப்பாங்கன்னு. ஸோ நம்ம என்ன ஆகும்னா இப்போ நம்ம ரெண்டுத்துலேயும் வந்து சோப் போட்டு கை கழுவுனோம்னா இமீடியட்டா இருக்கிற பாக்டீரியா எல்லாமே கை நின்று போயிடும். இதனால வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இன்னும் சேஃபா இருக்கும். இதுல தான் எப்பவுமே சொல்றாங்க, எப்பவுமே வெளில போயிட்டு வந்த அப்புறமா எப்பவுமே இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்ப சோப் போட்டு கை கழுவுங்க, ஒரு 20 செகண்ட்ஸ்க்கு கழுவுங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்போதான் இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கும். மெயினா இதுதான் மெயின். நான் இது வந்து புரியறதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்றேன், ஏன்னா இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து உங்க அண்ணனுக்கும் தங்கச்சிக்கும் இங்க ஒரு சண்டை நடக்குது. அப்போ வந்து அம்மா தான் வந்து அந்த சண்டையை கம்மி பண்றாங்க. ஸோ இப்போ என்னன்னா அண்ணனும் தங்கச்சி நாங்க காமிச்சிருக்க பாருங்க, அண்ணனும் தங்கச்சி தான் பெப்பர் அண்ட் வாட்டர். இந்த ரியல் வேர்ல்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஜெர்ம்ஸ் அண்ட் வாட்டர். இப்போ அம்மா தான் வந்து சோப், அவங்க தானே வந்து டென்ஷன் கம்மி பண்றாங்க. டென்ஷன் கம்மி பண்ணிட்டு அது டென்ஷனும் கம்மி பண்றாங்க. அப்புறமா அந்த ஜெர்ம்ஸ் ரெண்டு பேரும் திரும்பியும் வந்து மூவ் ஆயிடும். அது இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ண உடனே ஜெர்ம்ஸ் எல்லாம் போயிடும். இதுதான் மெயின். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் ஒரு வாட்டி ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு திரும்பியும் காட்டுறேன், உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு போகலாம். We'll go to the next experiment. எதனா டவுட் இருந்தா மெசேஜ் பண்ணுங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து இப்போ வந்து I'm just going to share my screen. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு வந்து we are going to do, இப்போ நம்ம வந்து 1 minute sorry, conductors and insulators next to like. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து conductors and insulators பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து இதுக்கு 1 minute ஒரு சரியா ஷேர் ஆக மாட்டேங்குது. I am not able to see. உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் அது காமிக்கிறீங்க, ஜஸ்ட் தம்ஸ் அப் மட்டும் காமிங்க.
Okay, so இப்போ வந்து ஓகே ஸோ வந்து இப்போ கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் இன்சுலேட்டர்ஸ். இப்போ எது கண்டக்டர் எது இன்சுலேட்டர்? இப்போ நம்ம நிறைய இப்போ கண்டக்டர்ஸ்னா நம்ம ஹீட் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பாஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு காப்பர் வயர்னு யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம வீட்டில் வந்து ஃபேனுக்கு எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணது காப்பர் வயர். காப்பர் தான் கரண்ட் வந்து கண்டக்ட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஃபேன் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுது. இதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி காப்பர் மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி பல வகையான மெட்டீரியல் இருக்கு. அதுல சில மெட்டீரியல் வந்து தான் சில்வர். அதுல சில மெட்டீரியல் மட்டும் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. சில்வர், கோல்டு, காப்பர் வயர் நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்றது, ஸ்டீல் நம்ம அயர்ன்லாம் வந்து நல்லா கலெக்ட் பண்ணோம். அப்புறமா தண்ணி, சீ வாட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா தண்ணியில மட்டும் பாத்தீங்கன்னா எதுலலாம் வந்து சால்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கோ அது வந்து மெயினா கண்டக்ட் பண்ணும். அப்புறமா டிஸ்டில்ட் வாட்டர்னு பார்த்தோம் பாத்தீங்களா, பேட்டரியில ஊத்துறோம்னு சொன்னோமே, அதுல வந்து எதுவுமே சால்ட்ஸ் எதுவும் இருக்காது, அதனால கண்டக்ட் ஆகாது. அப்புறமா எதுல அது வந்து தண்ணி ரெண்டு வகை இருக்கு. ஒன்னு வந்து சீ வாட்டர் ஆர் டேப் வாட்டர், அது கண்டக்டர். ஆனா டிஸ்டில்ட் வாட்டர் வந்து இன்சுலேட்டர். இப்ப கண்டக்டர்னா வந்து பாஸ் பண்ணும் எலக்ட்ரிசிட்டி, இன்சுலேட்டர்னா பாஸ் பண்ணாது. இப்ப வந்து இன்னொரு சில இன்சுலேட்டருக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ரப்பர் டயர், நம்ம ரப்பர் டயர் இருக்கு. அப்புறமா கிளாஸ், நம்ம வந்து கிளாஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா, கிளாஸ் மெட்டீரியலோட, அது ஆயில், நம்ம எண்ணெய், அப்புறமா டைமண்ட், அப்புறமா வுட், அப்புறமா நம்ம ட்ரீ, அது நம்ம வுட் எல்லாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது. இப்ப நம்ம வயர்ல கூட வந்து 2 லேயர் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து காப்பர் கண்டக்டர் அனுவாங்க, நெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து பிளாஸ்டிக் இன்சுலேஷன் அனுவாங்க. இப்ப தெரியுதுன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் மட்டும் வந்து காப்பர் கண்டக்டர், and the second layer வந்து white color which is the plastic insulation. ஸோ நான் இது வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு பார்க்க ஓகே, ஆனா தெரியணும்ல இதுதான் நடக்க போகுதுன்னு. இதுக்கு ஒரு சின்ன கிட் பண்ணியிருக்கேன். இது கிட் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து அலுமினியம் ஃபாயில், எலக்ட்ரிக் வயர், அப்புறமா ஒரு நிறைய மெட்டாலிக் அண்ட் நான் மெட்டாலிக் ஒரு என்னென்ன பொருள் வீட்டில் கிடைக்குதோ எடுத்துக்கலாம். அப்புறமா பேட்டரி, அப்புறமா கார்ட்போர்ட், பேட்டரி சாக்கெட், அப்புறமா டேப், இன்சுலேஷன் டேப் வந்து மெயினாக நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ்க்கு எலக்ட்ரிக் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்புறமா டபுள் டேப். இப்போ நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த கிட்ட காமிக்க போறேன். ஓகே, ஸோ வந்து இதுதான் நான் வந்து பண்ணியிருக்கிற கிட். உங்களுக்கு தெரியுதா கிளீனா? இங்க வந்து பேட்டரி இருக்கு, இங்க வந்து எல்இடி, இங்க பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து லைட் இருக்கு, லைட், அப்புறமா இங்க லைட் இருக்கு. இங்க வந்து நான் அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு இங்க அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சுட்டு 2 ஸ்விட்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு கிளீனா தெரியுதுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு தம்ஸ் அப். கிளீனா தெரியுதுங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ, சூப்பர். ஸோ 1 மினிட், அப்புறம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துட்டு எதெல்லாம் வந்து இன்சுலேட்டர், எதெல்லாம் வந்து கண்டக்டர்னு பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து இங்கே சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சுருக்கேன். அப்புறமா அட் த சேம் டைம் ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாவோட மூடி மட்டும் வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து டேப் போட்டு இந்த இடத்துல இன்சுலேட்டர், அப்புறமா இன்சுலேட்டர் அண்ட் கண்டக்டர் அண்ட் இன்சுலேட்டர்னு வச்சுருக்கேன். அப்புறமா கீழே டேப் போட்டிருக்கேன், ஜஸ்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒட்டி காமிக்கிறதுக்காக. இப்போ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு அயர்ன் நெயில் எடுத்துப்பேன். இப்போ வந்து இது வச்ச உடனே என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். வச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ லைட் வந்து எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. அது நீட்டா தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ப்ளூ லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. இது இப்போ வந்து என்ன ப்ளூ லைட் எரியுதுன்னா இந்த வயர் இருந்தும் எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இதுக்கு பேர் என்னன்னா, இது வந்து ஸோ ஹென்ஸ் என்ன ஆக போகுதுன்னா, ஸோ இதனால வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ நான் இது வந்து எடுத்துட்டு கண்டக்டர்ஸ்ல போட போறேன். ஏன்னா கண்டக்டர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ண போகுது.
ஸோ அப்புறமா நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சும்மா ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி வச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம ஸ்பாஞ்சில் வந்து ஸ்பாஞ்ச் வந்து கண்டக்ட் ஆகுமா இல்லைனா இன்சுலேட் ஆகுமான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் ஸ்பாஞ்ச் 2 ஸ்விட்ச் மேலேயும் வச்சிருக்கேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேக்குதுங்களா? நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஜஸ்ட் கேக்குதுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் காமிங்க. ஸோ தட் ஓகே டன். தேங்க்யூ. ஓகே. ஸோ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாஞ்ச் வச்ச உடனே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கண்டக்டே ஆகல, லைட் ஆனே ஆகல, விச் மீன்ஸ் தட் இட் இஸ் அன் இன்சுலேட்டர். இன்சுலேட்டர்ல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் ஆகாது. ஸோ நம்ம வந்து இன்சுலேட்டர்ஸ் கீழே இதை வைக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற பொருள் தான் இது. என்னது இது? பிளாஸ்டிக் ஸ்கேல். ஸோ நம்ம பிளாஸ்டிக் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நம்ம பிளாஸ்டிக் ஸ்கேல் வச்ச உடனே வந்து கூட எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் ஆகல. ஸோ விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் அன் இன்சுலேட்டர். ஸோ நம்ம அதே மாதிரி தான் இன்சுலேட்டர் கீழே வைக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற போறது கிராஃபைட். இப்போ நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ற பென்சில்ல வந்து இதுதான் உள்ள இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிராஃபைட் உங்களுக்கு கிளியரா தெரியுதா? இப்படி வச்சு காமிச்சா உங்களுக்கு தெரியும். இதுதான் கிராஃபைட். உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் இங்க இருக்கிறேன். ஸோ இதை யூ கேன் see cleanly. ஒரு தின் லேயர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் கிராஃபைட். இதுதான் நம்ம பண்ற டெய்லி யூஸ் பண்ற பென்சில் கீழெல்லாம் இருக்கும். இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்தா கூட நீட்டா இது வந்து பென்சில்ல இருக்கிற லெட் இது. ஸோ நான் இது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது மேலே வைக்க போறேன். வச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இங்க ரெட் லைட் ஆன் ஆகுது. இங்க ரெட் லைட் ஆன் ஆகுது, விச் மீன்ஸ் தட் இட் இஸ் அ கண்டக்டர். இப்போ நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ற பென்சில் வந்து ஒரு கண்டக்டர். இப்போ ப்ளூ லைட் வருது பாத்தீங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு கண்டக்டர். இப்போ நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ற பென்சில் கூட காப்பர் வயர் மாதிரி தான். உள்ள இருக்கிற இந்த லெட் தான் வந்து கண்டக்டர், ஆனால் வெளில இருக்கிற வுட் வந்து இன்சுலேட்டர். ஸோ அது கூட நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துடலாம். இப்போ வுட் வச்சிருக்கேன், நான் அதே வுட் பீஸ் வச்சிருக்கேன். இதை வந்து மேலே வச்சு பார்க்கலாம். இதை வந்து மரக்கட்டான்னுவாங்க. இதை வந்து ஜஸ்ட் மேலே வச்சிருக்கேன். இதை பார்த்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ லைட் எரியல. ஸோ விச் மீன்ஸ் இது வந்து ஒரு இன்சுலேட்டர் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டெய்லி வீட்டில் யூஸ் பண்ற காப்பர் வயர். உங்களுக்கு கிளீனா தெரியுதா? தேங்க்யூ. ஓகே டன். தேங்க்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதே தான் நம்ம சும்மா அது மேலே வைக்க போறேன். வச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் இது காப்பர் வயர் வந்து ஒரு காப்பர் வயர் வந்து ஒரு கண்டக்டர். இப்போ நம்ம இதே பார்த்து செக் பண்ணிடலாம். இப்போ வெளில இருக்கிற அந்த ஒயிட் கலர் வந்து இந்த ரப்பர், இது வந்து ரப்பரோட பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து இன்சுலேஷன் ஆவாங்க. ஸோ இது இன்சுலேட்டரானு பார்க்கலாம். இப்போ இது மேலே நான் வச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா லைட் எரியலனா இதோட மீனிங் என்னன்னா இது வந்து ஒரு இன்சுலேட்டர்னு. இப்போ நான் வந்து காப்பருக்கு தான் இது மெயினா எக்ஸாம்பிளா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதனால நான் வந்து கண்டக்டர் கீழே தான் வைக்க போறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பிளாஸ்டிக் பீஸ், வீட்டில் கிடைக்கிற பிளாஸ்டிக் பீஸ் தான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ நான் ஜஸ்ட் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் பீஸ் இது மேலே வைக்க போறேன். இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ளூ லைட் எரியல, விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ இன்சுலேட்டர். ஸோ இதை நான் இன்சுலேட்டர் கீழே வைக்க போறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஒரு பிரெட் போர்ட் கனெக்டர் ஆனாங்க. இது வந்து நம்ம நிறைய வந்து முன்னாடி காலத்துலலாம் இது நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா இப்போ வந்து எல்இடி லைட்ஸ் அப்புறமா ஒயர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஹை எண்ட் ஆயிடுச்சுனால இப்போ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணது இல்லை. ஆனா இது ஸ்டில் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளா காமிக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து ரெண்டுத்துக்கும் வச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ லைட் எரியுதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வச்ச உடனே ப்ளூ லைட் எரியுது. ஸோ விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ கண்டக்டர். நல்லா கண்டக்ட் வந்து. ஸோ இதை வந்து கண்டக்டர் கீழே வைக்க போறோம். இப்போ வந்து நான் வந்து நம்ம நிறைய சாம்பிள்ஸ் எடுத்துருந்தோம். ஸோ நான் எல்லா சாம்பிளும் டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நான் வந்து இது வந்து ஒரு இன்சுலேட்டரும் கண்டக்டரும் சேர்த்து வச்சா கரண்ட் பாஸ் ஆகுமா? இப்போ வந்து நான் வந்து இன்சுலேட்டர் ரெண்டும் சேர்த்து வச்சா பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து வுட் எடுத்திருக்கேன், அப்புறமா வந்து லெட் வச்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் லெட் வைக்கிறேன்.
அப்புறமா வுட்டும் வைக்கிறேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பாஸ் ஆகுது. இப்போ வந்து லெட் வச்சா பாஸ் ஆகுது, ஆனா அந்த சேம் டைம் வுட் வச்சா பாஸ் ஆகல. யூஸ்வலி நம்ம பாத்தீங்கன்னா ரெண்டும் வச்சு பாஸ் ஆகிறது வந்து ரொம்ப ரேர் கேசஸ். பாஸ் ஆகுதா இல்லையான்னு அது வந்து ஒரு சில டைம்ஸ் தான் ஆகும், ஆனா கரெக்டா வந்து எதுவும் சொல்ல முடியாது. இப்போ நான் வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை வந்து அப்படியே நான் ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன், அதை நீங்க பார்க்கலாம். கண்டக்டர்ஸ் கீழே வந்து ப்ளூ லைட் எதெல்லாம் எரிஞ்சுதோ ஃபர்ஸ்ட் பிரெட் போர்ட் சிப், அப்புறமா அயர்ன் நெயில், காப்பர் வயர், லெட். தென் இன்சுலேட்டர்ல வந்து வுட், பிளாஸ்டிக் ஸ்கேல், இந்த எரேசருக்கு இந்த ஸ்பாஞ்ச், அப்புறமா பிளாஸ்டிக் பீஸ். இப்போ நான் வந்து திரும்பியும் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண போறேன். ரெடியா? இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பேர் வந்து ஊப்ளெக் பண்ணுவாங்க. இப்போ இதுல வந்து இப்போ நம்ம தண்ணி பார்த்தோம்னா ஊத்துனா அப்படியே ஈஸியா ஊத்திடலாம். இது பேரு லிக்விட்ஸ் பண்ணுவாங்க தண்ணியை வந்து. ஆனா அட் த சேம் டைம் நம்ம வந்து இன்னொரு மெட்டீரியல், சப்போஸ் நம்ம வுட் எல்லாம் பார்த்தோம்னா சாலிடா இருக்கும். ஆனா ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் மட்டும் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாலிடாவும் இருக்கும், லிக்விடாவும் இருக்கும். இது வந்து சாலிடாவும் இருக்கும், லிக்விடாவும் இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் ஊப்ளெக். ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் இங்க ஊப்ளெக். இந்த ஊப்ளெக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கார்ன்ஃபிளாரும் தண்ணி கலக்கணும். இதுல வந்து கார்ன்ஃபிளார் வந்து கார்ன்ஃபிளார் வந்து இது வந்து ரேஷியோ வந்து 2:1 ரேஷியோல மிக்ஸ் பண்ணும். இப்ப கார்ன்ஃபிளார் வந்து 2 கப் கலக்குறோம், மிக்ஸ் பண்றோம்னா அதுக்கு வந்து 1 கப் தண்ணி தான் ஊத்தணும். இதுல வந்து நான் வந்து ஒரு கார்ன்ஃபிளாரோட பேக் கூட வச்சிருக்கேன், ஸோ தட் உங்களுக்கு தெரியும். இதுதான் உங்களுக்கு தெரியும்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நான் இதுதான் வந்து கார்ன்ஃபிளவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பிளஸ் அப்புறமா நான் வச்சிருந்தது வந்து ஊப்ளெக் இதுதான். ஸோ அதை வந்து சும்மா கலர் போட்டிருக்கேன், உங்களுக்கு அப்பதான் தெரியும். இதுல வந்து நான் 2 கப் இதே மாதிரி இதுல 2 கப் போட்டுட்டு 1 கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். ஸோ 2 கப்ஸ் கார்ன்ஃபிளவர், 1 கப் வாட்டர். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்க போறேன். ஸ்பூன் எடுத்துட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணனா லிக்விட் மாதிரியே மிக்ஸ் ஆகும் பாருங்க. நல்லா மிக்ஸ் ஆகுது உங்களுக்கு. ஆனா இப்ப நான் வந்து ஒரு லம்பா எடுத்தேன்னா உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா நம்ம மேல எடுக்கும் போது அப்படியே ஒரு லம்ப் அப்படியே வரும். இப்ப நான் மிக்ஸ் பண்ணும்போது திரும்பி லிக்விடா தான் இருக்கு. ஆனா இந்த மூமெண்ட் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி எடுத்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த சாலிட் ஃபார்மா அப்படியே வந்து விழும். இப்போ வந்து நம்ம ரியல் லைஃப்ல யூஸ் பண்ற நிறைய எக்ஸாம்பிள் கூட இருக்கு. இப்போ நம்ம சாஸ் சாப்பிடுறோம்ல, இப்போ சாஸ்லாம் பாட்டில பார்க்கும்போது சும்மா அப்படியே ட்ரில் பண்ணி வச்சா வந்துடாது. ஒரு 2 வாட்டி பின்னாடி அடிப்போம், அப்புறமா தான் அப்படியே வந்து விழும். அது 2 வாட்டி தட்டும், அப்புறமா தான் வந்து விழும். ஸோ த சேம் வே தான் இது கூட. இப்போ தட்டினதோட வந்து விழுந்துரும்னால அதே மாதிரி தான் இது கூட. ஒரு மிக்ஸ் பண்ணும் போது வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சில தான் இருக்கும். ஆனா நான் வந்து உடனே இந்த ஸ்பூனை வந்து இப்படி எடுத்துட்டு இப்போ வந்து அப்படியே ஊத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் சாலிட் மாதிரி தான் வரும் கீழே. இப்போ வந்து இப்போ இன்னொரு வாட்டி இது என்ன பார்க்க போறோம்னா, இது ஜஸ்ட் நான் மூவ் பண்ணும்போது லிக்விடா இருக்கு. ஆனா நான் ப்ரெஸ் பண்ண அங்கேயே வந்து ஸ்பூன் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ப்ரெஸ் பண்ணவே. யூஸ்வலா லிக்விட்ல போட்டா உடனே விழுந்துரும், ஆனா பாத்தீங்கன்னா இது மெல்லமா தான் விழும். ஸோ ஓகே, ஸோ நான் வந்து ஸ்க்ரீன் திரும்பி ஷேர் பண்றேன்.
இதுக்கு அப்புறமா பண்ற நம்ம நெக்ஸ்ட் பண்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பேரு தான் ink that floats. ஒரே நிமிஷம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நான் பேசுறது கேக்குதா? ஓகே டன். ஓகே டன். ஸோ நான் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு என்ன பண்ண போறேன்னா நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும், யாரு பண்ணாலும் ரொம்ப பிடிக்கும். இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க வீட்டில். நான் இது பண்ண போறவங்க கூட நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுவீங்க. ஒரு பவுல் வச்சிருக்கேன். இது வந்து என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ஒரு நிமிஷம் நான் கேமரா ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே தெரியுதுங்களா? இப்போ வந்து நம்ம பவுல் வச்சிருக்கோம். நான் காட்டுறது தெரியுதா உங்களுக்கு? நான் பேசுறது கேக்குதா? நான் அன்மியூட்ல தான் இருக்கேன். கேக்குதா? Rithun, just unmute yourself. Okay, so எல்லாருக்கும் கேக்குது. ஓகே அசோக் அங்கிள், அசோக் சார் நீங்க மட்டும் கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க என்ன ஆகுதுன்னு. எனி ப்ராப்ளம்? ஒரு நிமிஷம். Rithun, you can unmute yourself now. Hello, Rishabh, can you hear me? Yes, I can hear you. Rishabh, please unmute Ashok sir, because I guess he's trying to, convey something. Okay. And let me also be in unmute, because after each and every experiment, like, after 3 experiments or something, we can ask them whether they have any. Okay. Done. Rishabh, is it audible? Yes, sir. Now you are the host. Okay, sir. So the waiting roomல வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சார் இல்ல சார், யாரும் இல்ல சார். நான் ஆல்ரெடி எல்லாமே அட்மிட் பண்ணிட்டே தான் வந்துட்டு இருக்கேன். அப்படியா? சரி, ரைட். ஓகே யூ ப்ரோசீட். ஓகே சார். ரித்துனையும் நீ வந்து அன்மியூட் பண்ணிரு. எஸ் சார், அன்மியூட் பண்ணிட்டேன் சார். ரித்து நான் பேச முடியல இல்லையா? ஒரு நிமிஷம், ஐ ஜஸ்ட் ட்ரை அகைன். ஓகே. Yeah, Rishabh, can you hear me? Yeah. Now, currently, I guess we have completed around 6 or 7 experiments. So now we can, there are a few questions which the students are asking us, to answer good questions. So now we'll answer them and then we'll move on forward. So the end, it won't, pile up. It will be easier right now. That's why I'm saying. Correct தான் சார் நான் சொல்றது. இப்போ கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணா ஈஸியா போயிடும். So Rishabh, I'll search for the questions and I'll let you know. Okay. Okay, Rishabh, so the first question is, how much teaspoon pepper should we need, like, for the pepper experiment? 2 teaspoons. 2 or 3 teaspoons are the maximum. Okay, so I hope your question is answered. And the next one is, what is the concentrate in the first experiment?
Sorry, what is the concentration in the first experiment? There is no particular concentration in it. நீங்க வந்து நம்ம வந்து இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ டைல்யூட்டா இருக்கா இல்லையான்னு. இப்போ வந்து நான் சோப் சொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் சம் டைம் தெரியுதா உங்களுக்கு அந்த ப்ளூ கலரா இருக்கும். ப்ளூ கலரா தெரியுதா இல்லனா you are feeling it it's not ப்ளூவா தான் இருக்கு. ப்ளூவா இருந்தா நீங்க எல்லாம் thumbs up கொடுக்கலாம். ஓகே டன், thank you. இன்னொரு டவுட், லாஸ்ட் டவுட் தமிழ்ல இருக்கு. எனக்கு கரெக்டா தமிழ் எப்படி படிக்கிறது தெரியாது, ஒரே நிமிஷம். இன்சுலேட்டரையும் கண்டக்டரையும் ஒன்னா வைக்கும் போட கரண்ட் பாஸ் ஆகுமா? he is asking. யூசுவலா வந்து இது வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகுமா இல்லையான்னு தெரியாது. யூசுவலா வந்து இப்போ காப்பர் வயர்ல கூட பாத்தீங்கன்னா உள்ள காப்பர் வயர் இருக்கும், வெள்ளை இன்சுலேட்டர் இருக்கும். ஸோ வெள்ளை வச்சீங்கன்னா கண்டக்டர் இன்சுலேட் ஆகும். ஆனா காப்பர் வயரை வச்சீங்கன்னா கண்டக்ட் ஆகும். ஓகே ரிஷப், சோ இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு அவ்வளவுதான் क्वेश्चंस இருக்கு. வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா இப்பவே காப்பர் வயரும் இப்ப வச்சோம்னா ஆகும். ஆனா இதே ஒரு காப்பர் வயரும் இது அதான் ரெண்டே வயர் வந்து நம்ம கவரிங் இருக்கு, கவரிங் மேல கவரிங் வச்சா எதுவும் ஆகாது. ஆனா ரெண்டு காப்பர் வயரும் தொட்டாதான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்டக்ட் ஆகும். ஓகே ரிஷப், இன்னும் ஒரே ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. will silver plate conduct electricity? yes, silver plate will conduct electricity. silver வந்து ஒரு very best conductor. silver தான். ஆமா, actually best conductor. silver and gold are the best conductors. ஓகே ரிஷப், சோ இப்போதைக்கு நம்ம क्वेश्चन ஆன்சர் செஷன் இப்போதைக்கு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஒரு okay, at the end of the session we can continue it. okay, இப்போ எல்லாருக்கும் ஓகே. நெக்ஸ்ட் நான் அன்மியூட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க எல்லாரும் கேமராவும் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. கேமரா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஒன் மோர் திங், நான் வந்து ஒரு சில ஆஃப்டர் சம் டைம் நம்ம ஃபர்ஸ்டே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருந்தோம் கோக்கோட. அதை வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ இன்னும் நீட்டா தெரியுது உங்களுக்கு. ரெட் கலரா இப்போ இன்னும் தெரியும். அப்போ வந்து அவ்வளவு நீட்டா தெரிஞ்சிருக்காது. இப்போ அந்த ரெட் கலர் தெரிஞ்சிருக்கும். நான் திரும்பி ஒரு வாட்டி காமிக்கிறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கும் திரும்பியும். ஓகே, ஸோ கோக் வந்து ரொம்ப ரெட்டா இருக்கு. ஒரு மெயின் பாயிண்ட், கோக் வந்து குடிக்கிறது முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்மி பண்ணிடுங்க. பிகாஸ் ரொம்ப அதிகமா ஆசிட் இருக்கு கோக்ல, விச் இஸ் நாட் குட் ஃபார் அவர் பாடி. ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல ரொம்ப ரெட்டா இருக்கு. வினேகர் கூட பாத்தீங்கன்னா வினேகர் கூட ஒரு ஸ்ட்ராபெரி கலர்ல இருக்கும், ஒரு பிங்கிஷ் டார்க் பிங்க் கலர். ஆனா கோக் ரொம்ப டார்க்கா இருக்கு. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கோக் குடிக்கிறது கம்மி பண்ணிடுங்க. தென் வினேகர், அப்புறமா வினேகர், நம்ம அதே பர்பிள் கேபேஜ் வச்சிருக்கோம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது கூட கிரீன் கலரா இருக்கும், இது கூட வந்து ப்ளூ கலரா இருக்கும். இந்த ரெண்டுமே வந்து பேசிக் தான். சரிங்களா? ஓகே, okay, so any other questions Rithun? இல்ல continue பண்ணலாமா? You can unmute Rithun. Okay, ரித்தன் சார் உங்க இதுதான் சார் வருது. லைக் ஆக்சுவலி ரிஷப்து வரல, நான் அதுதான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். லைக் ரிஷப் பேசும்போதும் it is coming that அசோக் குமார்ஸ் நெட்வொர்க் bandwidth is low. அதனால மத்தவங்களுக்கு எல்லாமே ரிஷபோட இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பாக்ஸ்ல தான் தெரியுது சார். ஓ ஓகே, ஓகேப்பா, ஓகே. சரி, சோ ரிஷப் கண்டினியூ பண்ணிக்கோ. வேற ஏதோ क्वेश्चंस இருந்தா இப்பவே போஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லனா நாங்க லாஸ்ட்ல தான் ஆன்சர் பண்ணுவோம். ரிஷப் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே, இன்னொன்னு இப்போ வந்து வீடியோ பேரு தெரியுதுல ரிஷப் ஒரு நிமிஷம். எஸ் அங்கிள். எஸ் சார், எஸ் சார். ரிஷப் ஒரு நிமிஷம். நீங்க இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நீங்க சேஷாத்ரி சாரை வந்து ஹோஸ்டா மாத்திருங்க. ஏன்னா இங்க நெட்வொர்க் பேண்ட் எனக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஓகே, நான் சோ அதனால ஒரு நெட் கட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் இதாயிடும். அதனால நீங்க சுந்தரம் சாரை வந்து ஹோஸ்டா மாத்திருங்க. எஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகேமா, தேங்க் யூ வெரி மச். தேங்க் யூ. ஓகே, இன்னொன்னு இப்போ வந்து வீடியோ மாறிட்டே இருக்குன்னு சொல்றீங்கனால வீடியோ பக்கத்துல போனீங்கன்னா ஒரு 3 டாட்ஸ் வரும்.
ப்ளூ கலர்ல அதை பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா பின் வீடியோன்னு வரும். பின் வீடியோன்னு என்னோட வீடியோவை பின் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட வீடியோல இருக்கும் ஒரு 3 டாட்ஸ் வரும், அதை நீங்க பின் பண்ணிக்கீங்க. ரிஷப் ஆக்சுவலி நீ பேசுறதுனால அது வராது. சோ இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கேன்ல, அப்ப உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரிஷபோட பாக்ஸ் வந்து மேல தெரியும். அங்க ஒரு ப்ளூ கலர்ல 3 டாட் தெரியும். அங்க பிரஸ் பண்ணிட்டு நீங்க பின் பண்ணிக்கோங்க. பின்ங்கிற ஒரு பட்டன் இருக்கும், அது பண்ணீங்கன்னா ரிஷபோட ஸ்கிரீன் மட்டும் உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியும். ஓகே ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஆன். ஓகே, சூப்பர். ஸோ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப ஃபன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா, ஒரு ஒயிட் போர்ட் மார்க்கர் வச்சிருக்கேன், ஒரு பவுல் மாதிரி வச்சிருக்கேன், ஒரு பிளேட்டும் சொல்ல, ஒரு பிளேட் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை யூஸ்வலி பிளேட் யூஸ் பண்றது பெட்டர். நீட்டா வந்து ஒரு வாட்டி ஜஸ்ட் நீட்டா வந்து ஒரு வைப் பண்ணிக்கோங்க, டஸ்ட் எதுவும் இல்லாம. அப்புறமா நம்ம மார்க்கர் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி எதனா ஒரு பிக்சர், சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு மேன் மாதிரி டிரா பண்ண போறேன். நான் டிரா பண்றது எல்லாருக்கும் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ரிஷப் கண்டினியூ. எஸ், நான் டிரா பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியுதா? இப்ப வந்து ஒரு மேன் மாதிரி டிரா பண்ணிருக்கேன். நான் ஜஸ்ட் கை வச்சு காமிக்கிறேன். தெரியும்? யா கரெக்ட் ரிஷப். ஓகே, கிளியரா தெரியுது. ஓகே. தம்பி இந்த முத்துக்குமார் வீடியோவை ஆஃப் பண்ணிருங்கப்பா. நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஷேப்ஸ் கூட டிரா பண்ணிருக்கேன், உங்களுக்கு தெரியும். ரிஷப். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஸ்லோவா வந்து தண்ணி போட போறோம் ஒரு கார்னர்ல இருந்து. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் தண்ணி போட்ட உடனே வந்து எல்லாமே வந்து ஃப்ளோட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ இதை ஃப்ளோட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கை எடுத்துட்டு, சப்போஸ் நான் இந்த பார்ட் யூஸ் பண்ண போறேன், கை எடுத்துட்டு அது மேலே அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெஸ் பண்ண அப்புறமா ஒரு நிமிஷம். ரிஷப், நீ லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணா உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் சரி, ஓகே, யுவர் கம்ஃபர்ட். யூஸ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா 1 minute, I just 1 minute, I just இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ஒரு நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண திரும்பியும், பிகாஸ் இது வந்து I just do it again. அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கு நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரே ஜஸ்ட் 2 minutes. வந்து நீட்டா ட்ரை பண்ணி வச்சிருக்கேன். நான் திரும்பி டிரா பண்ண போறேன். திரும்பி டிரா பண்ணியிருக்கேன். சுந்தரம் சார், ஹலோ. Rishabh, can you hear me? Whenever you're doing that, try to make it in the middle so that your hand can be a little more comfortable. அப்பனா கரெக்ட்டா அது கொஞ்சம் நான் பண்ணிருக்க போறேன். வந்து ஜஸ்ட் அம்மா கூப்பிட போறேன், so that அவங்க கை வச்சுட்டு காமிக்க போறேன். கை வச்சோடனே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிக் ஆயிடும். ஸோ ஸ்டிக் ஆகும்போது நம்ம வந்து வேண்டியதை ஷேப் பண்ணிட்டு ட்ராப் பண்ணிட்டு தண்ணி ஊற்றினோம்னா அதே ஷேப் வந்து கைக்கும் ஸ்டிக் ஆயிடும். ஸோ யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டேட்டூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டேட்டூ மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம்.
ஸோ இது வந்து ஏன் ஆகுதுன்னு நான் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி காமிக்க போறேன். Sundaram sir, நான் வந்து you should just let me share my screen. You have a problem? Yes sir. No, you can. Okay. Sir, I guess so. நீங்க எனக்கு இது பெர்மிஷன் கொடுத்து ரிஷப்க்கு கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். Now everyone can share. Okay sir, I am sharing my screen. Yes, so inkjet floats. So நம்ம இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணது வந்து ஒயிட் போர்ட் மார்க்கர், கிளாஸ் ஸ்ட்ரஃப், அப்புறமா வாட்டர். இப்போ வந்து இது ஏன் இப்படி ஃப்ளோட் ஆகுதுன்னு ஏன் ஃப்ளோட் ஆகுதுன்னா, இப்போ நம்ம ஒயிட் போர்ட் மார்க்கர் இங்க்ல வந்து ப்ளூ கலர் இங்கும் இருக்கும், அப்புறமா ஆல்கஹால் அப்புறமா ஆயிலும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ நம்ம ட்ராப் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இங்க் வந்து ஆல்கஹால் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே எவாப்ரேட் ஆயிடும். எவாப்ரேட் ஆன உடனே மிச்சம் இருக்கிறது ஆயில் தான். இப்போ வந்து நம்ம அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்கோம். தண்ணி ஊற்றுற அப்புறமா என்ன ஆகும்னா, இந்த தண்ணி ஊற்றுற அப்புறமா என்ன ஆகும்னா ஆயிலோட டென்சிட்டி கம்மி, தண்ணியோட கம்மி. ஸோ இமீடியட்டா இமீடியட்டா நம்ம பண்ண டிராயிங் வந்து ஃப்ளோட் ஆயிடும். ஃப்ளோட் ஆன அப்புறமா நம்ம வந்து கை வச்ச உடனே நம்ம கைக்கு ஒட்டிடும். ஒட்டின அப்புறமா எடுத்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா நீட்டா நம்மளுக்கு தெரியும், ஒரு ப்ராப்பர் பிக்சர், ஒரு டேட்டூவா வரும். இது வந்து யூஸ்வலா நம்ம பென்லலாம் கிரிக்கணும்னா இங்க் வந்து டைரக்டா யூஸ் பண்றதுனால இது இன்னும் ரொம்ப ஹார்ஷா இருக்கும். இது வந்து இட் இஸ் நாட் சோ, இது வந்து அவ்வளவு ஹார்ஷா இருக்காது. அண்ட் அட் த சேம் டைம் இது நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணலாம், யார் வேணா ட்ரை பண்ணலாம், சின்ன பசங்க கூட ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ வந்து நம்ம பயம் இருக்காது. இப்போ வந்து நம்மளோட நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு போகலாம். I'm just Sundaram sir. Okay sir, thank you sir. I don't know why it goes automatically. Rithun. Yes sir. Rithun, he is Rishabh sir. Okay. You are also unmute. Fine. Okay, நாம நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போறது வந்து டான்சிங் இங்க். ஸோ நம்ம அதுக்கு வந்து ஒரு 2 கிளாஸ் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் வந்து 2 டான்சிங் இங்க் வேண்டியதெல்லாம் வந்து இங்க் வேணும், 2 கிளாஸ் டம்ளர்ஸ், அப்புறமா ஹாட் வாட்டர், அப்புறமா கோல்டு வாட்டர். கோல்டு வாட்டர் இல்லைன்னா நம்ம நார்மல் வாட்டர் கூட போதும். இப்போ நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து 2 டம்ளர் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ நான் வந்து ஒன்றுத்துல ஹாட் வாட்டர் ஊற்ற போறேன். இன்னத்துல வந்து நான் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் வாட்டர் ஊற்ற போறேன். இப்போ நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டரும் ஊற்றிருக்கோம் ஒரு கிளாஸ்ல, அப்புறமா நார்மல் வாட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்கிட்ட கலர் இருக்கு, பிங்க் கலர். இது வந்து ஹாட் வாட்டர், இது வந்து ஹாட் வாட்டர், இது கொஞ்சம் முன்னாடியே வச்சிருக்கேன். இது கோல்ட் வாட்டர். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹாட் வாட்டர்லயும் கோல்ட் வாட்டர்லயும் வந்து அதே இங்க் போட போறோம். ரெண்டுத்திலும் 1 டிராப் தான் போட்டிருக்கேன். ஆனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும், ஹாட் வாட்டர்ல வந்து ஆல்ரெடி மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு, ஃபுல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு, நியர்லி ஃபுல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஆல்ரெடி மிக்ஸ் ஆயிடுச்சிருக்கு, இங்க ஃபுல்லா வந்து ரெட் மிக்ஸ் ஆயிருக்கு. ஆனா கோல்ட் வாட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் மிக்ஸ் ஆகல, இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கு. யூ see, இன்னும் சரியா மிக்ஸ் ஆகல. இட் இஸ் த சேம். இது எதுக்குன்னா, இந்த ஹாட் வாட்டர்ல வந்து மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகும்,
நார்மல் வாட்டரோட ஹாட் வாட்டர்ல மாலிக்யூல்ஸ் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகும். இது வந்து வாட்டரோட ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக். ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா வாட்டரை ஹீட் பண்ண உடனே மாலிக்யூல்ஸோட கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். நம்ம இங்க் ஊத்துனா பாத்தீங்கன்னா மாலிக்யூல்ஸ் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகுதுன்னா ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு இங்க், நியர்லி ரெட். ஆனா நார்மல் வாட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஸ்லோவா தான் இருக்கனால இங்க் வந்து ஃபுல்லா மிக்ஸ் ஆகல. ஸோ இதுதான் வந்து இதோட கேரக்டரிஸ்டிக். ஸோ ரிஷப், இது இன்னும் எவ்வளவு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கலாமா? இன்னும் 1 minute. If anyone has questions now, they can post it in the chat box. உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா நீங்க போஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க போஸ்ட் பண்ணலாம். ஆன்சர் பண்ணிட்டு நம்ம திரும்பியும் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஆமா, before our last experiment. and யாருமே this is not a funny session மாதிரி நீங்க லால் எல்லாம் போட கூடாது, அது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க. It's okay. Any questions written for now? Not yet, Rishabh. ஏதாவது கொஸ்டின் தான் நீங்க கொஞ்சம் போஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, நாங்க அப்புறமா கூட ஆன்சர் பண்ணிடுவோம். ஓகேவா? ஓகே. ரிஷப், வெயிட், ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் இருக்கு. வினிகர் மீன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் வினிகர் மீன்? வினேகர் வந்து நம்ம இது வந்து நம்ம டெய்லி குக்கிங்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். வினேகர் மீன்ஸ் வாட் வினேகர் மீன்ஸ் அது வந்து ஒரு நம்ம நூடுல்ஸ் சாப்பிடும்போது இதை ஹோட்டல்ஸ்லாம் வந்து குக்கிங் வினேகர்னுவாங்க. இதெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணாங்க. வினேகர் வந்து ஒரு கெமிக்கல் ஃபார்முலா வந்து CH3COO. இப்போ நீங்க பாத்தீங்க CH3COOH. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா 100 ml சப்போஸ் வினேகர்ல வந்து 100 ml வினேகர்ல வந்து 5% அசிட்டிக் ஆசிட் இருக்கும். எவ்ரி 100 ml இப்போ 100 ml வினேகர் தனியா எடுத்தோம்னா 5%ல வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் இருக்கும், மிச்ச 95% தண்ணி இருக்கும். இது மெயினா வினேகர் வந்து அசிட்டிக் ஆசிட், இது ஒரு நேச்சுரல் ஆசிட். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ் காமிக்கலாம். ரிஷப், ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. இஸ் ஊப்ளெக்ஸ் ஆல்சோ நோன் as slime னு கேட்டிருக்காங்க. Oobleck and slime, no, Oobleck and slime are not the same. Slime That's similar, but they are not the same. They are nearly similar, but they are not the same. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்லைம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது ஒரே ஒரு சாலிட் ஃபார்மா தான் மிக்ஸ் ஆகும், ஆனா அது லிக்விடா இருக்காது. அது ப்ரோ நீங்க அது பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் லிக்விடா நம்ம மில்க் மிக்ஸ் பண்ற மாதிரியே ஈஸியா இருக்கும். அட் சேம் டைம் நம்ம எடுக்கும்போது ஒரு ப்ராப்பர் சாலிடா இருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, நம்ம நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு வந்து I'm just going to share my screen. ரிஷப், ஒரு क्वेश्चन இருக்கு, கேட்கலாமா இல்ல அப்புறமா yes கேளுங்க no problem. Ask Rithun. So distilled water, if we add the drop, what will happen? நீ இப்போ எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ணல with so distilled waterல what will be the effect? It will be the same. நம்ம ஹீட் பண்ணா அது வந்து வாட்டரோட கேரக்டரிஸ்டிக் தான் அது. இப்போ நம்ம டிஸ்டில் வாட்டரையே ஹீட் பண்ணி போட்டோம்னா பேசுறது கேக்குதா? நம்ம டிஸ்டில் வாட்டர்லயே நம்ம வந்து டிஸ்டில் வாட்டரை ஹீட் பண்ணி போட்டோம்னா சீக்கிரமா மிக்ஸ் ஆயிடும். ஆனா கோல்ட்ல இருந்தா இல்ல ரூம் டெம்பரேச்சர் இருந்தா கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். இப்போ நான் திரும்பி சொல்றேன் பாத்துங்க, ஹாட் வாட்டரா இருந்தா ஈஸியா சீக்கிரமா மிக்ஸ் ஆயிடும். ரூம் டெம்பரேச்சர்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஆனா கோல்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணா இன்னும் அதிகம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். இது வந்து கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் கம்மி ஆயிடும். ஹீட் பண்ண கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனாலதான். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन ரித்தன். ரிஷப், அவ்வளவுதான், நமக்கு இன்னும் क्वेश्चंस எதுவும் வரல. சோ நீ கண்டினியூ பண்ணிக்கோ, நம்ம லாஸ்ட்ல ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். ஷூர் டன். ஓகே, சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமென்ட்க்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி தான் ஒரு கிளாஸ் ஸ்ட்ரப் ஒரு பவுல் மாதிரி எடுத்துக்கிறோம், ஒரு கிளாஸ் இது.
அப்புறமா நம்ம வந்து தண்ணி எடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்புறம் என்கிட்ட கலர் இருக்கு, நான் கலர் ஆட் பண்ண போறேன். இப்போ நான் கலர் ஆட் பண்ணதான் உங்களுக்கு வந்து கிளீனா தெரியும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது. நீங்க வந்து வீட்டில் கலர் இல்லைனா கூட பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். நீங்க உங்களுக்கு தெரியும். நான் மெயினா வந்து இந்த கால்ல வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரா தெரியும்னால தான் நான் கலர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஜஸ்ட் கலர் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துட்டு மிக்ஸ் பண்ண போறேன். ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு தண்ணி வந்து கிரீனா தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ நான் வந்து ஒரு கேண்டில் வச்சிருக்கேன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இப்போ நான் கேண்டில் வந்து லைட் பண்ண போறேன். நான் வந்து கேண்டில் லைட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா எரியுது கேண்டில். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும், நல்லா எரிஞ்சிட்டு இருக்கு, எப்பவுமே எரியிற மாதிரி. இப்போ நான் வந்து ஒரு எம்டி கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ இந்த கிளாஸை வந்து அப்படியே கவுத்து வைக்க போறேன் இந்த கேண்டில் மேல. நீங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கேண்டில் நல்லா எரிஞ்சிட்டு ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஆஃப் ஆன உடனே பாத்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளை இருக்கிற அந்த ஃபுல்லா இருக்கிற தண்ணி, ஃபுல்லா இல்ல, வெள்ளை இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் உள்ள ஏறி இருக்கு. தெரியுதுங்களா? வெள்ளை இருந்தது தான் தண்ணி, ஆனா உள்ள இமீடியட்டா ஏறி இருக்கு, உள்ள அதிகமா இருக்கு, லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இது ஏன்னா நம்ம வந்து இப்ப மெயினா வந்து நம்ம எதனா சப்போஸ் ஃபயர் யூஸ் பண்ணும்போது காத்துல ஆக்சிஜன் இருக்கும். இந்த ஆக்சிஜனாலதான் வந்து ஃபயர் வந்து கண்டினியூஸா பேர்ன் ஆயிட்டே இருக்கும். நம்ம மூமெண்ட் வந்து நம்ம கிளாஸ் வச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா இந்த கேண்டிலுக்கு மேல இந்த கிளாஸ் அளவுல இருக்கிற ஆக்சிஜன் தான் கிடைக்குது. இந்த இருக்கிற ஆக்சிஜன் எல்லாம் யூஸ் பண்ண உடனே ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ உள்ள ஆக்சிஜன் இல்லை. இப்போ ஆக்சிஜன் இல்லதுனால உள்ள காத்தும் இல்லை. காத்து இல்லைன்னா அது வந்து உள்ள இந்த பிளேஸ் வந்து எம்டி. ஸோ எம்டியா இருக்கிறதுனால உடனே வெளில இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் உள்ள போயிடுச்சு. அப்படியே அதே இழுத்துக்கும், பிகாஸ் அதே இழுத்துக்கும். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே இது வந்து நம்ம உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு பிளாக் கலரா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். இது வந்து ஆஃப் பண்ணும்போது யூஸ்வலா கேண்டில் வந்து யூஸ்வலா ஸ்மோக் வரும்ல, அதனாலதான் இது. ஸோ நீங்க கொஞ்ச நேரம் ஆன உடனே இமீடியட்டா ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னா, கம்பஷன் என்னதுன்னா நம்ம கார் என்ஜின்ல எங்க ஃபயர் யூஸ் பண்ணாலும் இந்த கம்பஷன் நடக்கும். இந்த கம்பஷன் நடக்கும்போது ஆக்சிஜன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட், அதுதான் தேவை. அதுதான் இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். ஸோ இதுதான் நம்மளோட லாஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். நான் வந்து ஸ்லைட்ஸ் காமிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் இதோட மெட்டீரியல்ஸ் ரிக்குவயர்மெண்ட். கேண்டில் யூஸ் பண்ணோம், வாட்டர், ஃபுட் கலரிங். இது வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுனால அந்த கலரிங் காமிச்சிருக்கேன். நீங்க வீட்டில் பண்ணும்போது கலர் தேவையில்லை, அது தெரியும். அப்புறமா ஒரு கிளாஸ் ட்ரஃப், இதுக்கு பேர் தான் ட்ரஃப் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஒரு கிளாஸ் ட்ரஃப். அப்புறமா கிளாஸ் டம்ளர் வச்சிருக்கேன். அப்புறமா ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். இல்லை நம்ம ஃபயர் யூஸ் பண்ணதுனால பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க. யாருன்னா பேரண்ட்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டர். பிகாஸ் நம்ம பண்ணலாம், பட் ஸ்டில் ஒரு செகண்டரிக்கு ஆல்வேஸ் சேஃப்டி இஸ் பெட்டர். ஓகே, நான் வந்து 1 minute. ஓகே, ஸோ ஐ ஹவ் ஸ்டாப் ஷேரிங். இப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன எனி கொஷின்ஸ் என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து யூ கேன் கேட்கலாம்.
Yes. Sundaram sir, நீங்க வந்து you can let people unmute themselves, and also Rithun mainly. All unmuted. Okay sir, thank you sir. Sir, so இப்போ வந்துட்டு whomever has doubts they can ask. ஒருத்தரா கேட்கலாம். Okay, so Rithun unmute பண்ணிக்கோ. சுந்தரம் சார் கொஞ்சம் ரித்தனை மட்டும் unmute பண்ண முடியுமா? திரும்பி மியூட் பண்ணிருக்கான். I unmuted all. Okay. Yes, Why? yes sir, yes sir. No sir, I don't know, like if by mistake if I mute, no, I am not able to. Yeah. So Again, யாருக்கெல்லாம் இப்ப questions இருக்கோ அவங்க இது பண்ணலாம். நான் chat box போயிட்டு யாருக்கெல்லாம் இருக்கு நான் பார்க்கறேன். ஓகேவா? So first வந்துட்டு is food coloring need of the experiment? ரித்தன் ஒரு நிமிஷம், இந்த சுந்தரம் சார் பேசுறாங்க. Okay. இல்ல நான் பேசுறேன் சார். Somebody is speaking. I'm just. Okay. Okay, carry on Rithun. Yes. Thank you sir. So now we have some questions. Is food coloring needed to this experiment? ஃபுட் கலரிங் வந்து நான் ஏன் யூஸ் பண்ணேன்னா, உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல வந்து நான் இப்ப தண்ணி வந்து டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு, நான் ஒயிட் கிளாத் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த தண்ணி உள்ள ஏறுது அதெல்லாம் உங்களுக்கு அவ்வளவு கிளியரா தெரியாது. ஸோ நான் அதனாலதான் நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து ஃபுட் கலர் வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay. So நீங்க இந்த பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டா தெரியும். நீங்க இல்லனா இப்ப சப்போஸ் உங்க வீட்ல ஃபுட் கலர் இல்லனா நம்ம வந்து டர்மரிக் பவுடர் தெரியும்ல, மஞ்சள் தூள் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் தூள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரிஷப், அதுக்கு ரிலேட்டடா தான் ஒரு क्वेश्चन வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Can we use powdered food coloring instead of liquid food coloring? Yes, you can use. ஆனா பவுடர் நான் வந்து லிக்விட் கடிச்சதுனால நான் லிக்விட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். You can use it. No problem. So any other questions people you can ask. உங்களுக்கு ஏதோ எங்க செஷன் எப்படி இருந்து கமெண்ட்ஸ் ஏதோ ஷேர் பண்ணா கூட நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். எம்டியா ஒரு கிளாஸ் அண்ட் ஒரு கேண்டில் வைக்கும் போதும் ஃபயர் வந்து ஆஃப் ஆயிருங்களா? ஆமா. நம்ம அந்த இடத்துல வாட்டர் யூஸ் பண்ணினாலும் ஃபயர் வந்து ஆஃப் ஆகும் இல்லைங்களா? Sure. ஆமா. நம்ம சுத்தி இருக்க adjacent surroundings வந்து அந்த இடத்துல க்ளோஸ் சர்க்யூட் ஆயிருது. சோ அதனால வந்து ஃபயர் வந்து ஆஃப் ஆயிரும். ஆமா. ஏன்னா இந்த கிளாஸ்ல நம்ம மூணு ஒண்ணே என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கிற மட்டும் தான் காத்து இருக்கு அந்த கேண்டிலுக்கு. சோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா இமிடியேட்டா என்ன ஆகும்னா இந்த ஆக்சிஜன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிடும். யூஸ் பண்ண அப்புறம் உள்ள காத்து இல்ல, ஆக்சிஜனே இல்ல. அதனாலதான் தண்ணி எல்லாம் உள்ள இழுத்துக்குது. ஆக்சிஜன் தான் கம்பஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் வந்து ஆக்சிஜன் நிறைய இருக்கனால அது எழுதிட்டே தான் இருக்கும். Okay, வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? We have enjoyed the class. Thank you. Thanks a lot. Thank you everyone. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க போஸ்ட் பண்ணலாம். இல்ல டவுட்ஸ் இல்லாதவங்க you can leave. உங்களுக்கு டைம் ஆச்சுனா you can leave. Sundaram sir, please. Seshadri sir, you want to say something? No, I have nothing to say. It's a wonderful session. Everybody enjoyed, I hope. I could see almost 64 people joining this. 65 people joining this, some coming inside, going outside. So it is due to their own internet bandwidth, all these things. But still, நிஜமாவே ரொம்ப அருமையா இருந்தது. இது வந்து ரெக்குவயர்மெண்ட் என்னன்னாக்க மெயினா everybody should understand the principle behind the experiments. அதுதான் முக்கியம். சும்மா நான் இது A, B, C ரெண்டையும் ஆட் பண்ணேன் எனக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சதுங்கிறத விட பிரின்சிபல் தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு. தட் ஐ ஹோப் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் would have got idea and I hope they will also rehearse that in their house. இதுதான் எதிர்பார்ப்பு. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய புது ஐடியாஸோட வரணும். அவங்க எடுத்து வந்து இதை வந்து பீப்புள் செஞ்சு பார்க்குற மாதிரி காட்டணும். அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸும் செஞ்சு காட்டணும். இதுதான் எதிர்பார்ப்பு. இனிமே வரக்கூடிய காலங்களில் புது எஜுகேஷன் பாலிசின்னு ஒன்று வந்திருக்கு. அது என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கனாக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட வந்து அவங்களுடைய மூளையை உபயோகப்படுத்தி தான் வேலை பார்க்க முடியுமே வழிய அடுத்தவங்களுடைய மூளையை வச்சு உபயோகப்படுத்த முடியாது இனிமே. இன்னொன்று வந்து இங்கி பிங்கி பாங்கி போடவும் முடியாது. இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நான் சும்மா ஜஸ்ட் வந்து ஏதோ ஒரு ஃப்ளூக்கில் அடித்தேன்னு சொல்லவும் முடியாது.
அதனால வந்து அவங்க வந்து பிரின்சிபல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஆழ தெரிஞ்சு படிச்சுக்கிட்டு அதன் மூலமா தான் வாழ்க்கையில முன்னேறணும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஹவ் ஓப்பன் த ஐஸ் ஆஃப் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐ ஹோப் ஹூவர் பார்ட்டிசிபேட்டட் and I hope everyone will also come with results. The expectation is every student should understand the principle and they become ambassadors of science or kind of whatever they do in the classrooms. இன்னொன்று டீச்சர்ஸ்க்கும் இது என்ன எக்ஸாம்பிள்னாக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து கொஞ்சம் திங்க் பண்ண அலோவ் பண்ணணும். எனக்கு தெரிஞ்ச ரிஷப் அண்ட் ரித்துன் வந்து தி ஃபேமிலி ஹேஸ் டீச்சர்ஸ் அண்ட் தே ஆர் கெட்டிங் லாட் ஆஃப் சப்போர்ட். அண்ட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதே மாதிரி வந்து அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்க கிளாஸ்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து திங்க் பண்ண அலோவ் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரு கிளாஸ்ல வந்து ஒரு அம்பாசிடர், அதாவது ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு காட்டுற மாதிரி இருக்கணும். அதுதான் முக்கியம். So thank you so much. It's a wonderful experience everyone had. Thank you Rithun and Rishabh. Rishabh, you have taken a lot of pains to bring all the resources. Thanks to your parents also. Both of them are not seen in the video. I want at least to see their faces. Right, that's good. The great thing. Sir, still we have some doubts. Adu mudichittu vandichu we can leave, sir. Fine, sure. Yeah, you have problem, Rishabh? What happened? One second. Oh, Rishabh is unmuted. Yeah, I'm, okay. Yes, sir. Already. So, Rishabh, we have the question like, the last experiment, is it safe to do? Yes, it is safe to do. That's what. When you are doing it, just do it with your parents. நம்ம அம்மா அப்பாவோட சேர்ந்து பண்ணீங்கன்னா அவங்க நம்மள ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இது எது பெட்டர்னு நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க. ஆல்வேஸ் நம்ம எப்பவுமே கைடன்ஸ் எடுத்துக்கிறது பெட்டர். எது பெட்டர்னு எப்பவுமே கேட்டு பண்றது பெட்டர். Okay, Rishabh, next we have another question in Tamil. Yes. Carbon dioxide la candle எரிய வைக்க முடியுமா? எரிய வைக்க முடியுமா? முடியாது. கார்பன் டை ஆக்சைடுனால எரிய இல்ல சார், நான் இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் இப்படி நோ ப்ராப்ளம் ரித்துன். கார்பன் டை ஆக்சைடுல கேன்ல எரிய வைக்க முடியாது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து எக்ஸ்டிங்விஷர்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்ப வந்து ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. கார்பன் டை ஆக்சைடு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த தீய கம்மி பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்றதுக்கு தான் கார்பன் டை ஆக்சைடை யூஸ் பண்றாங்க மெயினா. கேண்டில் இல்லாம வேற எதனா யூஸ் பண்ணலாமா? கேண்டில் தான் பெஸ்ட். ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி மேல வைக்கணும். தண்ணி மேல வந்து சப்போஸ் நம்ம என்ன வச்சாலும் வந்து ஈஸியா வந்து ஆஃப் ஆயிடும். கேண்டில் தான் பெஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு. நீங்க வேணும்னா கேண்டில் என்ன பண்ணீங்கன்னா ஒரு லிமிட்டடா இருக்கும். ரொம்ப பெரிய ஃப்ளேம்லாம் வராது. லிமிட்டட் ஃப்ளேமா இருக்கும். ஒரு ஹைட்ல வச்சுட்டு ஈஸியா காமிக்கலாம். அது கேண்டில் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச பெஸ்ட். கேண்டில் தான் மோஸ்ட் சேஃப் வே. Rishabh, we have one more question. Slime making another way, please. First of all, Rishabh, இது ஒரே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாருக்கும் தான் சொல்றேன். இப்போ ரிஷப் பண்ணது வந்து ஸ்லைம் கிடையாது. அதுக்கு பேர் ஊப்ளெக் சொல்யூஷன். ஊப்ளெக் சொல்யூஷன் வந்துட்டு ரிஷப் இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா, ஆனா அது ஸ்லைமே கிடையாது. ஸ்லைம் வேற, ஊப்ளெக் சொல்யூஷன் வேற. அது கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. ரிஷப், you explain them. You know, what's the main difference, major difference? See, major difference என்னன்னா, ஸ்லைம் வந்து ஒரு பார்க்கதான் ஒரு செமி சாலிட் லேயர். ஆனா இது ப்ராப்பர் சாலிட் தான். அது வந்து ஈஸியா மூவ் ஆகிறதுனால தான் உங்களுக்கு அப்படி இருக்கும். ஆனா ஊப்ளெக் பாத்தீங்கன்னா என்ன மேஜர் டிஃபரன்ஸ்னா வந்து லிக்விடாவும் இருக்கும். அட் த சேம் டைம் இட் வில் ஆல்சோ பி ப்ராப்பர் சாலிட். இப்போ ஒரு 2-3 மினிட் இப்போ நம்ம இவ்வளவு நேரம் ஊப்ளெக் அனுப்புறோமா அப்படியே வச்சிருந்தோம்னா, இப்போ நான் அப்படியே ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாருங்க அப்படியே ஒட்டிட்டு இருக்கு. ஸ்பூனுக்கே ஒட்டிட்டு இருக்கு. ஆனா கொட்டிட்டும் இருக்கு. எப்பவுமே இருக்கிற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அப்படியே தான் இருக்கு. Okay, Rishabh, actually அது correct. And now we have little more questions coming up. I would like to make okay, sorry, adilla. We can do all the experiments in our house. Is it safe for us? Yes, all experiments can be done at your house and it is very safe. That is the main reason I am also doing it. இது 3 main things. வீட்ல பண்ணலாம், வீட்லயே புரிஞ்சுக்கலாம், வீட்லயே இருக்கிற பொருள் வச்சு பண்ணலாம். Okay, sir. மெயின் ரீசன் பண்ணது இது வந்து நாங்க இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செஷன் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து நாங்க யூடியூப் சேனல்ல இருக்கோம். நான் அதுக்கு லிங்க் வந்து நான் போடுறேன். ஒரு 2-3 மினிட்ஸ்ல வந்து போடுறேன்.
நீங்க நிறைய வீடியோ இருக்கு, நீங்க பார்க்கலாம். நீங்க டாட்டூ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கூட அங்க இன்னும் நல்லா இருக்கும் பார்க்கும்போது. எங்க சேனல் வந்து லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க எங்க சேனல். ஆமா, எங்க சேனல் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நீங்க நிறைய பார்க்கலாம். ஆமா ஒரு நாள் இப்படி நடத்துறாங்க ஏன் தெரியல. Put the link here. Rithun, where is your link? Put the link here. Sir, Rishabh only has a link, sir, again. YouTube link. The entire channel link வந்து Rishabh only has because he is the manager for the channel. Okay. So just post the link on Zoom messages, Rithun. So okay, so Rishabh, there another question. Oobleck solution கடையில கிடைக்குமா? Oobleck solution கடையில கிடைக்காது. பெஸ்ட் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர். ஒரே ஒரு நிமிஷம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ் அனுவோம், இல்லைன்னா அந்த வந்து இது ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர்ஸ், மளிகை கடையில இதெல்லாம் கிடைக்கும். நீங்க கார்ன்ஃப்ளவர்னு கேளுங்க, அவங்களே கொடுப்பாங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் கேட்டீங்கன்னா இப்ப இதுல வந்து சப்போஸ் நான் ஃபுல்லா இது பண்றதுக்கு 200 கிராம்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஒரு டப்பா 100 கிராம்ஸ் 200 கிராம்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அதனால நான் வந்து இதுல வந்து 100 கிராம்ஸ் தண்ணி தான் ஊத்தணும். இப்ப நீங்க எவ்வளவு ஊப்லெக் எடுக்கிறீங்களோ, எவ்வளவு இது யூஸ் பண்றீங்களோ அதோட ஹாஃப் தான் இதுல எடுத்துக்கணும். And Sheshadri sir, thanks a lot. Sir வந்து எங்க YouTube சேனலோட ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, ஓகேவா? சோ நீங்க வந்துட்டு நாங்க ஆல்மோஸ்ட் 3 வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் இப்போதைக்கு. சோ நீங்க அது ஃபுல்லா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டா நீங்க பார்க்கலாம், இல்லனா எங்க என்டையர் வீடியோ 1 hour தான் நீங்க உட்கார்ந்து பார்க்கலாம். பட் the same experiments தான். உங்களுக்கு ஒரு ரீகேப் மாதிரி வேணும்னா you can use that. அதுக்கு அப்புறம் ப்ளீஸ் one more question வருது. yes ஃபயர் எரியும் போது ஆக்சிஜன் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு எந்த கேஸ் வெளியிடுதுன்னு சொல்றாங்க. இது வந்து ஃபயர் வந்து புகை அணையும் இல்லையா? அணையும் போது கார்பன் மோனாக்சைடு, கரெக்ட், கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வரும். இப்ப வந்து இது வந்து டிபெண்ட். கேண்டிலா பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அது. ஆனா முன்னாடி காலத்துல எல்லாம் கார்ல கூட இதான் நடக்குது. இதேதான் ஆக்சிஜனை பர்ன் ஆயிட்டு வரும், ஆனா கார்பன் மோனாக்சைடு வந்துருது. அது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ். ஆனா இப்ப கேண்டில்ல பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வருது. பிரசன்ட்லி கேண்டில் இருந்து அந்த வந்த ஃபியூம்ஸ் ஒரு ஸ்மெல் கூட வரும் பாத்தீங்களா, அது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு தான். வெரி குட். எஸ் ரிஷப். இப்ப நான் வந்து ஒரு பெரிய கரண்டி எடுத்துட்டு இருக்கேன். சோ ஐ கேன் ஷோ யூ அகைன். ஏன்னா மெட்டல் இஸ் த பெஸ்ட். ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், ஸ்டடியா இருக்கும், எடுக்கவே வராது. பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் எடுக்கவே. ரிஷப் இன்னும் நீ கொஞ்ச நேரம் விட்டுனா I guess you know it will be so thick. ஸ்டர் பண்ணி எடுக்க ட்ரை பண்ணு. What is the relationship between Play-Doh and this? So between what? I'm sorry, கேக்கல. Play-Doh. Play-Doh. Rishabh, they're asking about clay, Rishabh. Play-Doh consistency different-ஆ இருக்கும். Materials also may be different. Sir, நீங்க clay பாத்தீங்கன்னா அது பக்கா solid sir. இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா you can't differentiate whether it's a liquid or பாத்தீங்கன்னா நான் ஆட்டி இருக்கும்போது மேல அப்படியே ஆடும் பாத்தீங்களா, லிக்விடா ஆடுது. நல்லா நீங்க ஒரு இடத்துல அப்படி போட்டீங்கன்னா it will stay there. கஷ்டமா இருக்கும். Okay. So Oobleck வந்துட்டு it is like the magic of science particles Mary. It is a magic solution Mary, you can say. But this is scientifically proven Mary. This is a new state of solution Mary. இது நீங்க வந்துட்டு ஒரு மியூசிக், இந்த மியூசிக்லாம் ப்ளே பண்ற ஸ்பீக்கர் இருக்குல்ல, அது மேல இந்த Oobleck சொல்யூஷன் போட்டீங்கன்னா அது மியூசிக்கோட வால்யூம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து you can see that the Oobleck is bouncing like one ball. அதே நீங்க டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா அப்படியே லிக்விடா கீழே போய் விழுந்துரும். இப்போ நீங்க வந்து கூகுள்ல இத சர்ச் பண்ணும்போது இதோட சயின்டிஃபிக் டேர்ம் வந்து நான் நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிட். நான் இது வந்து நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன். ரிஷப், you want me to type இல்ல நீ பண்ணியா? Just type it down in non-Newtonian fluid so that it will be easy for them. ஆனா நீங்க Oobleck சொல்யூஷன் போட்டாலும் வரும், அது பிரச்சனை கிடையாது, போட்டாலே வரும். ஆனா the original, the scientific term is non-Newtonian fluid. இப்ப நான் மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கறேன், காமிங்க பாருங்க, நல்லா மிக்ஸ் ஆகும்.
ஆனா மூமெண்ட் நான் கொஞ்சம் உள்ளே எடுத்துட்டு காமிக்கிறேன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா இன்டர்மாலிகுலர் ஸ்பேசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்களா அப்படியே சால்ட் ஏதோ ஐஸ்கிரீம் விழுற மாதிரி விழும். இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்சஸ் இருக்குல்ல, நீங்க 9th இல்ல 8th கிரேட்ல கூட படிச்சிருப்பீங்க. the intermolecular forces are very strong. ஆனா ஸ்டர் பண்ணும்போது அது எப்படி சொல்றது, நான் கரெக்டா இந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படத்துல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, அப்படியே ஒரு எலிமெண்ட் கிட்ட போய் மேக்னெட் மாதிரி திருப்பி ஒட்டிக்கும். இட் இஸ் சம்திங் லைக் தட். நீங்க ஸ்டர் பண்ணும்போது எப்படி சொல்றது, இட் இஸ் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பாண்டிங் அண்ட் கமிங் பேக். அதே நீங்க எடுக்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா யூ ஆர் ஃபுல்லி taking that entire particle from the rest of the solution. So it is like magnet. நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற மேக்னெட் வந்துட்டு நீங்க செப்பரேட் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நடக்குது. அதே மாதிரி தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஆமா, ஓகே. ஸ்டர் பண்ணும்போது the intermolecular forces are நீ சொல்லு ரிஷப். சாரி, ரத்தின் ஒரு क्वेश्चन வந்திருக்கு. ரத்தின் வந்து எதை ஹீட் பண்ண எடுக்கலாம், எதுக்கு சாரி இத ஹீட் பண்ணி எடுக்கலாமான்னு கேக்குறாங்க. இத ஹீட் பண்ணி எடுக்கலாமா? இத ஹீட் பண்ணி எடுக்கலாமான்னு கேக்குறாங்க. கட்டி ஆயிடும். நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஹீட் பண்ணா டிஃப்யூஷன் இதாயிடும்ட்டு? இல்ல, எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாத்தீங்களா, இது வந்து கார்ன்ஃபிளவர் யூஸ் பண்றேன். இப்ப நீங்க வந்து சூப்லாம் குடிக்கிறீங்க பாத்தீங்களா, ஒரு இது பேபி கார்ன் சூப்லாம் வாங்க, அதேதான் இது, அதே மாதிரி தான். இட்ஸ் நாட் தி சேம், இது கன்சிஸ்டன்சி டிஃபரெண்ட். அது ஹீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கட்டி மாதிரி ஆயிடும். அதே மாதிரி தான் இது கூட ஹீட் பண்ணீங்கன்னா கட்டி ஆயிடும். Rishabh, we have one more question. Yes. What will be the taste of this NNF? NNF நீங்க unmute பண்ணிட்டு Ganesh sir, sorry sir. Sir, NNF என்ன புரியல sir? Non-Newtonian fluid. Oh. Okay. Add sugar, you will get sweet. Actually, thanks a lot to Ganesh sir, Ashok Kumar sir, and Ganesh uncle, Sundaram sir. Yes sir, thanks a lot. எல்லாருக்கும் thanks. question வந்திருக்கு மிஸ்டர் நட்ராஜன் இருந்து. எந்த ஸ்டாண்டர்ட்? நாங்க ரெண்டு பேர் நானும் ரித்துன் சேம் ஸ்கூல் சேம் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ் 9 தான் படிச்சிட்டோம். சொல்லுங்க. உண்மையிலேயே வந்து சுந்தரம் சார் உங்களை பத்தி சொன்னாரு. ஆமா, நாங்க போன்ல பேசிட்டு இருந்தோம். அதான் அடுத்து நம்ம ஜூம்ல மீட் பண்ணோம். ரொம்ப எதிர்பார்க்கவே இல்லை. கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு டீச்சர்ஸ் டேவா இருந்தாலும் யார்கிட்ட இருந்து வேணாலும் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம்ன்றத நீங்க ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கீங்க. Exactly. So I'm very proud of you all, my dears. இங்க இந்த மீட்டிங்ல இருக்கிற எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் very happy teachers day. Thank you very much. சொல்ல நினைச்சேன், ஆனா sadly எங்க டீச்சர்ஸ் யாராலையும் ஜாயின் பண்ண முடியல நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு. I think ஒரு டீச்சர் உங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பேரு ஞாபகத்துல இல்ல. உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. மேபி சாட் பேக்ஸ்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க முடிச்சுட்டு கூட பார்க்கலாம். தென் உங்களோட மெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் இருந்தாலும் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ இது ஒரு யங்கஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் ஃபோரமா உருவாயிருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எதை நினைச்சு நம்ம இந்த செமினார் இந்த வெபினார் நம்ம உருவாக்கணுமோ அதுக்கான ஆன்சர் கிடைச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். நிறைய பேருக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் இன்ஸ்பிரேஷனா இருப்பீங்க. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம். விருதுநகர் கேவிஎஸ் மேல்நிலைப்பள்ளியோட அட்டல் லேப்ல இருந்தும் எங்க ஸ்கூல் HM மேனேஜிங் போர்டு மென்டார் சுந்தரம் சார், எங்க ஸ்கூல் பசங்க எல்லாருமே வந்து இதை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இத ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ஸ்கூல் பசங்க 9th பசங்களை வச்சு எடுக்க. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம். ஆனா இந்த வெபினார் சீரீஸ்க்கு இது 22வது ப்ரோக்ராம். ஸோ இந்த 22வது ப்ரோக்ராம்ல நீங்க ஒரு நியூ மைல்கல். தேங்க்ஸ் டு சுந்தரம் சார். ரெண்டு அபூர்வமான யங்கஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. கணேஷ் சார் வந்து அன்மியூட் பண்ண முடியல சொல்லிட்டு அன்மியூட் பண்ணியாச்சு. நான் பேசுறேன். சார் முடிச்ச உடனே அசோக் குமார் சார் முடிச்ச உடனே பேசுறேன் நான். வெல்கம் கணேஷ் குமார். Now you carry on sir. Thank you very much. Thank you very much my dear children. You have done a wonderful job. இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட நான் 9:45 ல இருந்து 11:30 வரை எழுந்திருக்கவே இல்லை. என்னோட சேரை விட்டு எழுந்திருக்கவே இல்லை. I know Rishabh and Rithun and Seshadri sir, என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்.
Seshadri sir, thank you very much for this opportunity for our children. Boys, நீங்க இது வந்து a mere thanks அப்படின்னு எல்லாருக்கும் சொல்லி இதோட கட் பண்ணிடாதீங்க. Thanks is a simple word. நீங்க என்ன பண்ணணும், இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்துக்கிட்டு இன்னும் நிறைய 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 நீங்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். யூடியூப் சேனல்ல போடுறதுங்கிறது தட்ஸ் வெரி குட். இன்ஃபேக்ட் சீனியர் பீப்புளே வந்து உள்ள போடலாமா வேண்டலாமா, பிரைவேட்ல வச்சுக்கலாமா பப்ளிக்ல போடலாமா அப்படின்னு இருக்கும்போது you guys have done very good job actually. Whenever I find time I will definitely go through that. And in fact ரிஷபோட பேரண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியும், ரித்துன் உங்களோட பேரண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியாது இதுவரையிலும். I have not seen them. ஆமா பரவாயில்ல, both of them are gone to work today. பரவாயில்லப்பா பரவாயில்ல, that's okay very much. And it's very nice my dear children. அதான் சொன்னேன், இந்த பாப்கார்னை நான் நிறைய வாட்டி எங்க பேர பசங்களோட போய் தியேட்டர்ல சாப்பிட்டிருக்கேன். ஆனா அந்த அளவுக்கு அதுல வந்து ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஒரு ஷேப் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இனிமே சாப்பிடும் போது தானே பார்க்க போறோம் அதை ஆக்சுவலி. Anyway, wish you all the very best and any kind of support சேஷாத்ரி சார் அப்ரோச் பண்ணும்போது என்கிட்டயும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நானும் வந்து I will also support you in various forums. Ashok Kumar sir, thank you very much for encouraging our children here and very kind of you. Seshadri sir, thank you very much for your intervention and making these boys coming out. Thank you for the introduction and support, sir. Thank you so much. Okay, bye bye. Thank you. Bye. Signing off. Okay, Signing thank off. you. Thank you. Bye. Bye. Signing off. Bye, sir. Thank you both of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, Rishabh, you have something to say. Yes sir, இது இனி யாருக்கான क्वेश्चंस எதனா இருந்தா நான் இமெயில் ஐடி கொடுத்திருக்கேன், அங்க கூட மெயில் பண்ணிக்கலாம். Yes. You have given your email ID also. Yeah, that's fine. Number also you have given, right? Good. Yes sir, yes sir. Good. Again, for the benefit, I am posting again. Sure sir. Okay, that's great. And also, please, all of you visit this YouTube channel also. That will give a lot of information. I hope they will be posting more And experiments. in the sir, future. their likes and their support will really help us, to put out more content, sir. Other than these sessions, a little more content, it will help us to. Wonderful. Thank you so much. That's And wonderful. please share your PPT to have also. you both, sir. Ashok sir and Sheshan sir, it was a pleasure to have you here. And this recording will be made available shortly. Sure Yes, sir. sir. Thank you sir. That also you can upload in your YouTube channel. Okay sir. Thank you sir. That's great. Okay. Please share your PPT, my dears. Okay sir. Thank you. Thank you very much. That's great. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you all. Bye. I'm ending the meeting. Thank Okay, you. sir. Yes, sir. Yes, sir. Please.